네, 안녕하십니까. 제가 요즘 감기가 걸려가지고 계속 요즘 옷을 두껍게 입고 방송을 하고 있습니다. 이 목감기가 났더니 이제는 코감기가 또, 그렇지, 코감기가 지금 걸렸습니다. 참 진짜 환장하겠네요. 네, 많은 분들 오셨네요. 네, 고맙습니다. 오늘은 그 주제가 중국화되는 이탈리아라는 걸로 해서 할 것입니다. 할 것이고, 그 다음에 이제 여러 가지 그 자료들을 이번에는 그 저희가 그 같이 그 제휴 맺었던 차이나 언센서 영상을 좀 보여드릴 겁니다. 왜냐면은 뭐 제가 얘기하고자 한 내용들이 거기 다 있어요. 있기 때문에 한번 짧게 보시고, 그리고 그쪽도 많이 후원을 해주십시오. 그쪽을 지금 많이 알려야 되는데 아직 구독자가 많이 안 늘었거든요. 그래서 그런 여러 가지 그 홍보 목적도 있으니까 그렇게 지금 하려고 하고 있고, 그리고 여기 보면은 저기 보자. 이 채널에서 제가 어저께 또 얘기를 했더니 또 어떤 분들이 그런 말을 하시더라고요. 요거 중동에서 이거 하는 거, 주식 상장하는 거, 그 옛날부터 있었다고 하면서 이제 별거 아니다라 얘기하는데, 아니요, 별거 있습니다. 왠지 아세요? 여러분, 옛날 때부터 주식 상장한다는 얘기는 있어 왔지만 그 시기를 맞춘다는 건 상당히 어려운 거거든. 예를 들어서 남북 통일은 될 것이다. 되겠지요, 언젠가는. 또 그 미국이 이스라엘 문제를 이야기할 때 예루살렘을 이스라엘 수도로 할 것이라는 얘기는 옛날부터 있어 왔어요. 근데 그게 실현이 된 거는 트럼프 행정부 때입니다. 예. 말은 다 나와요. 또 한 가지 얘기해 볼까요? 그 지금 카자흐스탄의 국영기업인 그 카즈문화이가스, 저거 나중에 민영화 시킬 거라는 얘기 나옵니다. 지금 안 하잖아요. 예. 그러니까 그 옛날에 있었던 얘기예요. 그게 아니라니까. 그거를 정확히 그 시기를 맞춘다는 건 상당히 어려운 거야. 예. 이야기는 여러 번 나왔고 시도가 있었지만 늘 번번이 실패해 왔었어요. 늘 실패해 왔었다고. 그러다가 이제야 가능해진 거예요. 예. 그럼 왜 그런 것들이 과거엔 안 되는데 지금은 가능한가? 이런 것들이 중요한 거야. 예? 근데 그런 것들을 그 아직까지도 사람들은 잘 인식을 못하죠. 예. 그 옛날에 있었던 얘기도 누군 못해요. 예? 다 하지 나도. 중국은 분열될 것이다. 분열될 수 있죠. 근데 그거 어떻게 그걸 알게 되느냐? 그 메커니즘은 어떻게 이루어지냐? 그걸 아는 게 중요한 거죠. 예. 근데 아직도 우리나라는 그런 거에 대해서는 좀 약한 것 같아요. 뭐 소고기 드시면 감기 빨리 나요 하는데 오늘 먹었습니다, 소고기. 예. 그 시기를 맞춰야 되고 그게 왜 가능한지를 맞추는 게 굉장히 중요합니다. 예. 그래서 뭐 어차피 그런 이야기를 해도 뭐 제 팬분이 말씀하시는 분도 있고 그렇게 하는데, 그 중요한 거는 뭐냐? 물론 팬이 아닌 사람도 있겠지만은 시기를 맞춘다는 건 정말 어려운 일이다. 예. 그래서 제가 자랑질을 한 겁니다. 앞으로도 이런 거 있으면 저는 늘 그렇지만은 자랑질을 할 겁니다. 왜냐? 너무 겸손했어요. 너무 겸손했어. 예, 너무 겸손했어. 이제부터는 좀 이야기를 해야 될 것 같아요. 자, 그래서 오늘 방송을 하기 전에 제가 이 차이나 언센서드 영상을 먼저 보여주고 시작을 하려고 합니다. 네. 먼저 보고서 그 다음에 할게요. 네. 요게 8분 정도 하거든요. 네, 8분 동안 좀 보도록 하겠습니다. 자, 시작하겠습니다. Italy and China are building ties. But for decades, Chinese people in Italy have been learning Italy's secrets. Welcome back to China Uncensored. I'm Chris Chappell. In the 13th century, Venetian explorer Marco Polo visited China. There, he allegedly learned the secret of making noodles and brought it back to Italy to make a knockoff version called spaghetti. But now, China is learning something from Italy. Shelley Zhang went to Italy to find out more. Italy and China have been friends since, well, ancient times. And that's something that Chinese leader Xi Jinping emphasized during his trip to Italy back in March of this year. That trip was when Italian and Chinese authorities signed a memorandum of understanding, making Italy the first major Western economy to join China's Belt and Road Initiative, also known as One Belt, One Way to get debt-ridden European countries to do your bidding. But while the MOU itself was extremely vague,
with commitments to work towards and explore ways and enhance dialogue, Italy and China also signed 2.5 billion euros worth of trade deals, linking their economies for years to come. But over the last decade plus, China has already had more and more influence over Italy's economy. One example is the millions of Chinese tourists who visit Venice and other Italian cities each year. Chinese tourists are welcomed by Italian businesses for being high spenders. And the Italian government has been encouraging more Chinese tourism, including with PR stunts, like briefly having Chinese police patrol popular tourist destinations like Venice. Although given the reputation of Chinese police in China, I'm not sure that makes anyone feel safer. But China has also been affecting the economics of tourist souvenirs. As in many parts of the world, the vast majority of souvenirs sold in Venice are made in China. And it's not just cheap hats and scarves. It's affecting traditional Venetian crafts. No, traditional Venetian crafts, like these masks, which have been made by hand here in Venice for hundreds of years. They're now being replaced with Chinese factory-made plastic versions sold at a fraction of the price. And everywhere I went, I saw stores selling discount leather bags. Except these discount bags say made in Italy. Are they counterfeits? No, it's much more complicated than that. And the answer lies here in Prato. With almost 200,000 people, Prato is the third largest city in central Italy. And it's been famous for making textiles since the Middle Ages. Well, textiles and biscotti. But outside Prato's medieval walls, the face of the city's textile industry has changed rapidly in the last 20 years. This is the Via Pistoiese, home to Prato's Chinatown. Officially, around 20,000 Chinese people live in Prato, but the actual number may be almost triple that due to illegal immigration. Prato has the highest concentration of Chinese immigrants in Italy, and almost all of them are from the city of Wenzhou in China's Zhejiang province. Back in the 1990s, Chinese immigrants came to Prato to work in the textile factories, and then to buy the textile factories. By then, many Italian-owned factories were losing business to cheaper fabrics made in, well, China. But instead of making fabric, the Chinese factories in Prato would import fabric from China and make cheap, fast fashion, undercutting the locals. They eventually got into the lucrative leather goods market too, all technically made in Italy by Chinese workers. We walked through the back streets of Prato and secretly filmed some of these Chinese fast fashion factories. Hidden behind unmarked steel doors, these were small operations. Less than a dozen people, mostly at sewing machines. Some of the workers we talked to were worried that we might be from the Italian government. The Italian government has conducted a lot of raids on Chinese factories, following reports of sweatshop conditions, illegal workers, and unpaid taxes. We did witness some questionable safety practices. Remember, kids, don't sew and smoke. And workers at the types of factories we saw have talked about working long hours and sleeping in the factories. But some Chinese factory owners feel unfairly targeted, especially since they've revived the economy of places like Prato. For example, Chinese factories may evade taxes, but you could argue that in Italy, tax evasion is practically a national pastime. And not all Chinese factories are the sweatshop-like places we visited. Outside Prato's Chinatown are higher-end Chinese factories and showrooms. Some of these make products for famous Italian fashion houses like Prada and Gucci. And that's given rise to a Chinese middle class in Prato. Some Chinese immigrants have even built an entire economy around these factories, setting up supermarkets, restaurants, even a whole street of wedding-related businesses to cater to a growing Chinese community. I mean, who wouldn't want to eat at Ravioli Leo's? But critics say the Chinese money isn't going into the Italian economy. Back in 2017, the state-owned Bank of China was forced to pay Italy more than 20 million euros connected to a money laundering case. Prosecutors allege that more than 4.5 billion euros had been smuggled to China from Italy by Chinese people living mainly in Florence and the nearby city of Prato. Half of that was through the Bank of China. And there's an even darker side to this economic growth. Last year, Italian authorities busted what they say was a Chinese mafia group based in Prato, one that was involved in gambling, prostitution, and trucking Chinese goods across Europe. As we walked around Prato, we saw several gambling halls, and lots of these flyers advertising massage parlors.
This one offers very pretty 18-year-old girls who've just come from China. Prostitution is legal in Italy, but organized prostitution and brothels are not. Social workers told an Al Jazeera reporter that in these cases, there could be human trafficking involved. According to the UN, there are lots of Chinese victims of human trafficking in Italy. They could end up doing forced labor in textile factories in cities like Prato, or doing sex work in apartments and massage parlors. Prato, with all of its complications, is a microcosm of how globalization has linked the Chinese and Italian economies. And that's before the Chinese and Italian officials started talking about even more cooperation. After the two countries signed the Belt and Road Agreement, Italy's deputy prime minister praised it as a day when Made in Italy has won. But as a trip through Prato shows, China is changing what Made in Italy means. Chinese companies, often exploiting workers in the same factory conditions they'd have in mainland China, can legally take advantage of the high-quality Made in Italy brand, until that brand loses its meaning and the money leaves the country. So ultimately, the one who benefits from this Made in Italy partnership might just be China. Thanks, Shelley. So what do you think? Leave your comments below. And remember, China Uncensored is funded mainly through viewer contributions. Visit patreon.com/China Uncensored and contribute $1 or more per episode. Your support allows us to keep making great episodes like this. Once again, I'm Chris Chappell. Thanks for watching China Uncensored. 아이고, 다시 처음부터 할게요. 자, 차이나 언센서드가 한국말로도 나와 있어요. 이렇게 차이나 언센서드라고 치시면 됩니다. 치시면 되시고, 구독자가 아직 24,900명밖에 안 돼요. 좀 더 많은 분들이 구독을 많이 해주시고 많이 시청해 주십시오. 그래서 한국어 자막이 있기 때문에 자막 보시면 돼요. 그리고 여기 보시면 이렇게 한국은행으로 해서 하나은행에서 이렇게 계좌도 있으니까 이쪽으로 여러분들이 후원을 해주시면 됩니다. 이게 지금 그 자막 번역비로 많이 쓰여요. 아무래도 자막 그 번역 후원금이 많이 들어오면 많이 올수록 미국 쪽에서 만드는 그 영상이 더 빨리빨리 국내에 자막 작업이 돼서 방송이 될 수 있으니까 여러분들이 많은 관심을 가져주셨으면 합니다. 왜냐면 여러분들이 지금 모르시는 그러한 해외에서 일어나는 내용들이 여기서 다 나와요. 뭐 이거 재밌는 것 중에 하나 또 이런 것도 있었죠. 여기 틱톡 개인정보가 위험하다 이런 내용들. 요거 제가 예전에도 얘기했었죠. 여러분 틱톡 그거 다운받으시면 여러분 개인정보 다 털린다고. 그러니까 이런 건 해외에서 다 알려진 내용이에요. 여러분들만 모르고 썼던 거란 말이에요. 그 중국 여자들 그 성괴들이죠. 성형수술한 성괴들이 중국 여자들이 이렇게 막 빤스 입고 막 춤을 추니까 거기에 헬렐레 해가지고 그 틱톡 다운받으면 어떻게 된다? 여러분 신상정보 다 털린다. 은행 계좌까지. 예. 그런 걸로 썼던 겁니다. 네. 구독하시는 분들 계세요? 그래요. 여기 좀 많이 좀 봐주십시오. 네. 뭐야 이게 이게 소리 지금 나올 텐데요. 소리 나옵니다. 네. 그래서 틱톡 굉장히 위험하다는 거. 이거 외에도 많아요. 그 여러분들이 스마트폰이나 갤럭시에서 다운받는 게임 중에 중국 회사들이 만든 게임들이 많아요. 그 중국 회사들이 만든 게임도 똑같습니다. 네. 여러분들이 게임에 집중하는 사이에 여러분들이 그 게임머니라고 해서 쓰는 그것들이 다 암호화폐랑 연동되고 하면서 중국의 그러한 자금 세탁이라든가 그런 거에 공헌을 합니다. 왜 제가 자금 세탁을 한지 아세요? 중국에 오늘 코스닥 코스피 폭등했다고요? 투기성이겠죠, 뭐.
중국의 부자들은 다 중국 공산당입니다. 북한하고 똑같아요. 중국 공산당 당 간부들이 운영하는 회사가 돈을 버는 거예요. 예. 그렇기 때문에 여러분들이 소위 시장 경제라고 생각해서 중국 제품을 사거나 이렇게 하잖아요. 그럼 그 모든 돈들은 중국 공산당 당 간부들 그리고 그들이 운영하는 회사를 운영하기 위해서 쓰입니다. 중국 이민하고 상관없어. 그리고 그 돈들이 다시 우리를 위협하는 무기, 원자력 발전소 동해안의 완차지죠. 이런 걸로 쓰이는 거예요. 그리고 우리나라의 기업들 인수합병할 때 결국 돈은 여러분들이 주는 겁니다. 그러니까 그런 거를 잘 내막을 아시고 네. 해주시고요. 그 다음에 저희가 지금 또 이제 국익 티셔츠를 또 판매하고 있지 않습니까? 그래서 요 지금 속에 입었는데 여기 이렇게 입었는데 추워서 제가 지금 잠바를 입고 있습니다. 그래서 어쨌든 많은 분들 관심을 가져서 구매해 주시고 여기서 들어오는 수익들은 모두 저희가 하는 반중 콘서트의 운영 비용으로 현재 쓰이고 있습니다. 네. 그리고 새벽당 당원 가입하고 당비 납부하시는 것도 많은 관심을 가져주시고 계속 해주시기 바랍니다. 네. 그래도 많은 분들이 해주셔가지고 덕택에 지금 많이 나아졌어요, 상태가. 그래서 이제 점점 이제 정당의 형태를 갖춰가고 있는데 아직도 좀 많이 부족합니다. 그러니까 좀 많이 좀 도와주셨으면 하고요. 그 다음에 CMS 출금 이체 요거 하는 거 마찬가지로 많은 도움을 해주십시오. 그리고 이제 저희가 내일 반중 친밀 콘서트를 합니다. 장소는 디지털 미디어 시티역 9번 출구에서 한 400m 정도 떨어진 지역에 있는 제일라 아트홀이라는 데예요. 예전에 새벽당이 창당대회 했던 장소입니다. 예, 조금 좁긴 하지만은 한 400에서 500명 정도 들어가거든요. 그 장소에서 저희가 하는 이유는 거기가 음향시설이 좋습니다. 거기가 옛날 때 그 마마무라던가 또 어떤 연예인들 팬사인회 하고 할 때 공연하고 할 때 거기서 많이 했어요. 음향 장비가 좋습니다. 그래서 저희가 거기서 하고 이번에는 저희가 약간 토론 중심으로 많이 할 거예요. 왜냐하면 이제 우리가 연말을 결산하는 올해의 마지막 반중 콘서트입니다. 뭐 올해라고 해봐야 또 2주 지나면 또 1월 돼요. 그러니까 또 하긴 할 건데 어쨌든 올해의 마지막 이제 반중 콘서트다 보니까 우리가 실내에서 PPT도 보여줘 가면서 우리가 어떠한 계획을 갖고 있고 그동안 어떠한 일을 해왔는가라든가 이런 것들을 소개하고 말하는 그러한 자리를 갖는 거기 때문에 우리가 실내에서 하게 됐고 또 요즘 중국발 스모그 그 다음에 비가 올 수 있거든요. 날씨가 어정쩡하게 추워서 눈이 안 내리고 비가 내리면 굉장히 추워 야외에 있으면. 그래서 그런 것들을 방지하고자 저희가 이번에 실내에서 하게 됐으니까 관심 있으신 분들은 많은 참여 부탁드립니다. 네. 그리고 자 그러면 이제 이탈리아에 대한 내용을 이제 하나하나 해보겠습니다. 먼저 스파게티의 유래 처음에 나왔죠. 중국으로부터 음식이 도입돼서 들어온 다음에 이탈리아에서 스파게티가 만들어졌다. 그랬는데 오늘날은 거꾸로 중국인들이 이탈리아에 가서 스파게티를 배워서 중국에서 판다라는 얘기를 하는데 먼저 정정해야 될 부분 첫째, 중국이라고 얘기하면 안 되고 원나라라고 얘기해야 됩니다. 몽골 제국. 몽골 제국으로부터 배운 겁니다. 자, 스파게티는 원래 어떤 음식으로부터 유래를 했을까 하는 겁니다. 자, 스파게티는 중국으로부터 왔다. 틀린 말은 아니지만 좀 더 정확히 얘기해야 돼요. 왜냐하면 무조건 중국 하면 우리는 차이나, 중국 한족을 생각한단 말이에요. 그거 아닙니다. 영어로 쳐야 될까? 이렇게 하니까 이게 나오네. 잠깐만. 러시아어로, 이거 러시아가 안 되는구나, 이거는. 이게 이렇게 하면 안 나오고, 이렇게 하면 나올까? 이거 안 나오네. 이렇게 치면 나올까? 나오는구나. 라그만. 저 음식입니다. 이거부터 봐볼까? 이렇게. 요 음식이에요. 어때요? 뭔가 느낌이 스파게티 닮지 않았어요?
느낌이 뭔가 스파게티의 느낌이 나지 않아요? 그쵸? 요런 음식들. 뭔가 스파게티 닮았죠? 이런 것들. 이게 라그만이라는 겁니다. 라그만. 네. 라그만인데 이 라그만이라는 음식은 원래 투르크계 민족들이 먹던 음식이에요. 즉 원나라 때 원나라의 쿠빌라이 칸을 방문했던 마르코 폴로가 뭐 이건 정산자인지 뭐 그런 일설이 있어요. 일설. 마르코 폴로가 원나라에 와서 살다가 이탈리아로 돌아갈 때 자기가 원나라 제국에서 먹었던 그 음식에 대한 향수 때문에 만든 음식이 스파게티의 기원이라는 설이 있어요. 네. 근데 딱 봐도 뭔가 닮았죠, 벌써 음식이. 네. 이게 바로 스파게티의 기원. 이 라그만도 토마토를 기본 소스를 합니다. 스파게티도 토마토를 기본 소스를 하죠. 아 물론 요즘 먹물 스파게티도 있고 뭐 크림 스파게티도 있고 뭐 다양한데 최초 우리가 그 아는 그러한 스파게티의 개념은 빨간색 토마토를 기반으로 한 것들이잖아요. 이런 것들이 바로 신장 위구르 자치주의 음식에서 시작된 겁니다. 위구르인의 문화예요. 위구르 문화입니다. 중국 문화 아니에요. 정정해야죠. 정확하게. 예. 그래서 신장 위구르 자치족의 위구르족의 음식. 그 당시에 원나라에서는 그거를 생목인이라 불렀습니다. 원나라의 지배계급 시스템, 몽골족, 생목인, 고려나 여진족, 그 다음 맨 밑바닥이 중국 한족이었거든요. 생목인들을 우대했어요. 왜냐? 그 상술이 뛰어나고 실크로드 무역에 능했기 때문에 그 사람들을 썼는데 마르코 폴로도 실크로드 경로를 타고 들어왔거든요. 그렇기 때문에 이 교역상들이랑 많이 그 교류를 했기 때문에 그때 먹었던 음식이 이탈리아 스파게티의 기원입니다. 네. 내일 스파게티 드시겠다고요? 그 위구르 문화입니다. 그리고 여러분들이 중국에서 뭐 요즘 뭐 마라탕이라고 해서 뭐 면 같은 거 나오고 하는 거 요즘 우리나라에 많이 생겼더라고요. 그리고 뭐 이렇게 짜장면, 짬뽕, 라면. 어이구 제치기가 나오네. 아이고 감기가 걸려서 죄송합니다. 그런 것들이 있는데 이 면 종류의 음식도 누가 최초로 만들었느냐? 파미르입니다. 약 5,000년 전. 아니야. 10,000년 전이란 얘기도 있어요. 그 여러분 그 구글에 가셔서 어디 보자. 다큐멘터리가 있어요. 이 누들로드 KBS 다큐멘터리입니다. KBS 다큐멘터리 누들로드를 보세요. 보시면 여기도 나옵니다. 인류가 최초로 면을 만들어서 먹기 시작한 거는 신장 위구르 자치주입니다. 네? 여러분 위구르인들이 굉장한 문화 민족이었어요. 투르크 민족이. 여러분들이 생각하는 것과 다릅니다. 그래서 고대에 거의 여러분 농경 문화 얘기하면 자꾸 쌀농사 생각하잖아요. 밀농사도 농사입니다. 밀농사도. 쌀농사는 남방계 문화예요. 남방계. 밀농사는 북방계 문화입니다. 네. 그래서 고대 약 10,000년 전, 10,000년인 것 같았어요. 5,000년인지 10,000년인지 지금 내가 좀 헷갈리는데 나중에 한번 직접 가서 보세요. 그 고대 시절서부터 이 지역 사람들은 면 요리를 해서 먹었습니다. 고대로부터. 그래서 우리가 먹는 짜장면이 됐던 국수가 됐던 칼국수가 됐던 모든 면 요리의 기원은 신장 위구르인들의 문화입니다. 고도에 발달된 문명을 가지고 있었어요. 그래서 제가 자꾸 고대에서 강의할 때 파미르 얘기를 여러 번 하는 거예요. 저쪽으로부터 고대 문명이 들어왔다. 예. 심지어 신라조차도 하는 것이고 중국에서 찬란한 문화를 꽃피웠다가 당나라 당연히 위구르인들입니다. 위구르인들. 중국인들 아니에요. 네. 우리가 보통 중국인이라는 말을 들 때는 우리는 한족을 생각하죠. 중국인들은 중국인이라 얘기하면 자꾸 중화민족 그래서 53개 소수민족을 다 합쳐서 중국이다 자꾸 이렇게 말장난하려고 하는데 아닙니다. 그래서 제가 자꾸 구별시키는 거예요. 한족 아니에요. 위구르인들입니다. 이 위구르족의 문화를 지금 중국인들이 역사를 빼앗고 문화를 빼앗아서 자기 문화인 척 거짓말하는 거예요.
그래서 중국 당나라도 위구르인들과 밀접한 관계가 있습니다. 뭐 어떤 사람들은 그래요. 선비족이니까 위구르랑 관계 없잖아요. 근데 선비가 투르크 계열 중에 하나인 샴비족이에요. 같은 계열입니다. 예. 그래서 당나라의 찬란한 문화는 바로 위구르인들과 긴밀한 관계가 있다. 여기 나오는 어떤 분이 당나라는 선비족 아닌가요? 그래요. 그 선비족이 위구르인들하고 가깝다니까요. 예. 네. 그랬고 그 다음에 이제 얘네들이 무슨 일을 하냐면 중국이 유럽에서 피그, 포르투갈, 이탈리아, 그리스, 스페인 이 4개 나라에 부채가 많으니까 꼬드겨 가지고 얘네들을 지금 자기네들이 장악해 나가는 작업을 하는데 이것도 여기서는 다 안 나왔지만은 이 스토리는 그 이전부터 시작됐습니다. 제가 카자흐스탄을 갔던 연도가 2006년도 12월인가 그래요. 2007년도 하여튼 뭐 그때쯤인데 이 피그라는 나라들은 그 시기에도 이미 중국으로부터 차관을 받아들이기 시작했습니다. 차관을. 근데 이 라틴 국가들의 특징이 뭐냐면요. 게을러요. 일을 열심히 하지 않아. 북유럽 사람들하고 다르게. 일을 너무 천천히 해. 그리고 낙천적입니다. 그래가지고 어떤 미래에 대한 준비나 이런 게 없어요. 맨날 탱자 놀아요. 기후가 너무 따뜻해. 하여튼 이런데 이 사람들이 무슨 문제를 만들었냐면 2000년대 중반서부터 외채를 중국으로부터 지기 시작합니다. 왜 그랬느냐? 중국이 후진타오 때부터 어떠한 일이 벌어지냐면 미국을 제국주의 국가라고 얘기하면서 중국이 그거에 대한 대항국가라는 얘기를 솔솔 꺼내기 시작합니다. 왜냐하면은 조지 부시 대통령 때 9.11 테러 사건 이후에 미국이 테러와의 전쟁을 한다면서 막 아랍 공격하고 아프가니스탄 공격하고 막 이런 일이 있었기 때문에 그 당시에 미국의 국제적 위상이 조금 낮아졌어요. 그리고 코피 아난 유엔 사무총장 있을 때도 많이 충돌이 일어났다고 했잖아요. 그랬기 때문에 미국의 국제적인 위신이 명성이 떨어져 있을 때 거기를 치고 올라온 게 바로 중국이었어요. 그래서 중국이 바로 그러한 국제적인 반미 분위기를 이용해서 아프리카 자원 내결을 하고 남미를 뚫고 막 그랬던 거예요. 그때 당시에. 예, 우리나라 좌파들도 손잡고 막 이렇게 했었던 건데 그때에 유럽에서 상대적으로 소외된 피그 국가는 오늘날로 얘기하면 한국식으로 얘기하면요. 뭐라고 해야 될까? 전라도라고 해야 될까? 과거에 잘 나갔죠. 문명, 문화 끝내줬죠. 우리나라가 원래 맛의 고장, 뭐 판소리 이런 문화 이거 다 전라도잖아요. 옛날 때는 경상도가 가난했습니다. 조선시대 때는 왜? 거기 산간 지역이잖아. 전라도는 논이에요. 먹을 게 많아요. 여러분 전라도에 가서 한번 휴게소에서 한번 밥 드셔보십시오. 백반만 시켜도 이만큼 나옵니다. 요즘은 그런지는 잘 모르겠지만 무지장 많이 나와요. 경상도 가서 음식 시켜보세요. 짜고 맛없지. 그런데 이게 역전돼 버렸다고. 경상도 지역이 산업화, 공업화가 되고 전라도 지역은 김대중, 김영삼이가 경부고속도로 갈 때 자빠져가고 개발하지 말라 배째라 이런 거 하고 그러는 바람에 개발 안 됐죠. 그러면서 산업화가 된 경상도가 농경적인 전라도를 이겨버렸다고. 마찬가지로 유럽에서도 원래 문화의 중심은 그리스, 로마 문명이었어요. 스페인도 로마 땅이었잖아. 그래서 찬란한 문명을 갖고 북쪽 게르만, 이거 뭐였어요? 이날 때 야만인 취급했잖아요. 그랬는데 어떻게 했어요? 독일, 그 다음 프랑스, 영국 이런 쪽이 다 산업국가가 돼버렸죠. 오늘날 유럽연합의 주역국가가 돼버렸죠. 그리고 원래 유럽을 주도했던 이 그리스나 이탈리아, 로마 제국은 완전히 찌그러져 버렸다고. 그래서 이 서방 국가의 질서 속에서 이 약간 삐대한 마음이 있어요. 마음속에. 꼬부장한 게 있는 거예요. 옛날 때 내가 더 잘 나갔는데, 옛날 때 내가 더 잘 살았는데, 이런 과거에 대한 향수가 있어요. 이 좌파들의 전형이 그거잖아요. 과거에 연연하는 거, 미래지향적이지 못하고. 이 과거지향적이란 말이에요. 그러다 보니까 어떤 문제가 있느냐. 이탈리아가
경제 성장을 하고 국가 운영을 해야 되는데 필요한 자금, 즉 국가 운영할 때는 외채를 씁니다. 우리나라도 외채 써요. 요즘 문재인이가 너무 많이 퍼주고 해서 700조인가 어쩌고저쩌고 얘기를 하는데 외채를 쓰는데 이 어쨌든 뭐가 됐던 간에 이탈리아나 이런 나라는 유럽에 있다 보니까 선진국으로 분류가 됐단 말이에요. 옛날 때 선진국, 이 그리스 빼고. 근데 나름 선진국이에요. 나름 선진국. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 규제가 까다롭죠. 외채를 빌렸을 경우에는 어떻게 해야 되는가, 무엇을 해야 되는가, 지켜야 될 것도 굉장히 많고. 그런데 이런 것들이 귀찮은 거야. 귀찮아. 그러다 보니까 어떻게 된 거예요? 얘네들이 꼼수를 쓰죠. 바로 뭐다? 중국 돈을 빌려 쓰기 시작합니다. 중국 돈을 빌렸어요. 중국이 어떻게 빌려주느냐? 맨날 그러니까 여러분 좋아하는 좌파들이 좋아하는 음모론 있잖아요. 맨날 막 프리메이슨, 일루미나티 맨날 그러면서 야 쟤네들은 글로벌리스트야. 그러니까 쟤네들 돈 빌리면 너희들 망해. 우리 중국이 저리로 제공할게. 우리 돈 써. 막 이런 거예요. 우리 조건 간단해. 우린 쟤네들처럼 너희들을 막 이렇게 이용하지 않아. 안심하고 쓰세요. 이렇게. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 역사적으로 북유럽 산업국가한테 소외된 감정, 이런 여러 가지 이 좀 왕따니 왕따라는 느낌이 있었는데, 그러한 전체적인 그러한 역사적인 반감, 그리고 전 세계적으로 봤을 때 국제적으로 미국이 테러와의 전쟁 속에서 미국 일방주의에 대한 반감, 이런 것들이 상호작용을 하면서 중국 돈을 빌렸었다고요. 그랬는데 문제는 뭐다? 중국은 더 잔혹했습니다. 더 잔혹했어요. 그래가지고 중국한테 돈을 썼는데 그러다 보니까 어떻게 했냐? 코가 완전히 낀 거예요. 여러분 아시죠? 1대1로 국가들이 지금 어떻게 되는지. 완전 빚의 구렁텅이에 빠졌죠? 우리나라는 중국을 상대해서 빚의 구렁텅이에 안 빠졌어요. 신기하지 않나요? 왜 우리는 아직 빚의 구렁텅이에 안 빠졌지? 중국을 향해서? 그거 왜 그럴 것 같아요? 한번 자막이나 봐야지. 댓글. 여러분 1대1로가 지나가는 지역의 국가들은 전부 중국에 코가 껴서 중국이 엄청난 채권국이 돼버리고 채무기지로 전락해갖고 빚더미 국가가 되는데, 한국은 그렇지는 않습니다. 왜 그럴 것 같아요? 네? 네? 왜 그럴 것 같아요? 안 나오네 아직 자막이. 아직 안 나오네요. 비트코인 종착역이라서 이제부터 슬슬 올라오는구나. 미국, 북한 산업을 다 하는 거다. 미국 동맹, 미국이 막아줘서. 아니요. 우리는 중국한테 외채를 빌리는 게 아니라 서방 국가로부터 돈을 빌려서 중국에다 줍니다. 간단한 프로세스를 간단하게 얘기하면 미국으로부터 서방 국가로부터 돈을 빌려서 중국에게 주는 꼴로 프로세스로 움직여요. 그러다 보니까 우리는 중국으로부터 빚을 지는 건 없어요. 채무 부담은 서방 국가에 짓습니다. 이거 아주 꼼수가 대단해요. 꼼수가 얘네들이 이런 식으로 해놨어요. 자, 그래가지고 이제 어떻게 되느냐? 이게 뭐야? 그렇지. 자, 그 결과 이탈리아가 중국에 1대1로에 합류하면서 항구 4개를 열어줬습니다. 네. 저거 이제 중국이 먹을 거예요. 몰디브에서도 그런 일이 있었죠? 스리랑카에서도 있었죠? 네. 이런 일들이 일어나게 될 겁니다. 왜냐고요? 이탈리아도 점점 빚에 쪼들리고 있어요. 원래 중국이 접근할 땐 뭐라 접근했느냐? 미국은 제국주의 침략자다. 그래서 너희들을 갈취해갖고 너희를 노예국가로 만든다. 그러니까 너 우리 돈을 써라. 우리는 미국 같은 국가가 아니다. 해가지고 했는데 웬걸 영혼까지 탈탈 털어먹고 있는 겁니다. 자, 어떤 식으로 되고 있냐면 일단 명품을 싸구려화시키고 관광지 제품들을 중국산으로 대체한다는 얘기가 나왔죠. 자, 그게 바로 이번에 제가 사온 겁니다. 자, 어디 보자. 네, 여러분한테 보여드릴게요. 여러분, 어떤 게 중국산이고 어떤 게 이탈리아산일까요? 네?
어떤 게 중국산, 어떤 게 이탈리아? 한번 색깔로 얘기해서 빨강, 검정. 어떤 거? 어떤 게 이탈리아산, 어떤 게 중국산일까요? 어디 봐야지. 아직 안 나오네. 일본 빚은 걱정하지 마세요. 일본 국민을 상대로 한 빚입니다. 외채가 아니에요. 어떤 것 같아요? 둘 다? 둘 다 중국산, 둘 다 중국산, 둘 다 중국산. 빨간 거 왼쪽이라고 난 몰라요. 빨간 거 검정색으로 얘기해야지. 노란색? 어떤 게 노란색이야? 빨간 검정으로 얘기해야지. 자, 보세요. 요 빨강색이 중국산입니다. 요게. 요거는 이태리 거예요. 네. 이태리 사람들이 자, 요거 다 중국산이에요. 요거, 이거, 아이고, 이거 다 중국산이에요. 이거 전부 중국산이에요. 이거 어떻게 하냐고요? 뭐 여러 가지 기준점이 있죠. 근데 저는 대충 어떻게 하냐면 일단 저는 가서 확인을 합니다. 이거 수제로 만들었어요. 이거. 이 사람들 수제로 만들었어요. 손으로 직접. 이게 손으로 만든 거예요. 비싸요. 일단 가격 자체가 비싼데 이거는요 플라스틱이 아닙니다. 뭐 플라스틱이긴 하지만은 이 보면 뒷부분이 이렇게 딱 보면은 지문도 묻어 있고 막 그래요. 네. 이렇게 이거는 플라스틱입니다. 네. 플라스틱에 메이드 인 차이나. 이거는 메이드 인 이탈리아. 몇 개 사왔어요. 이렇게 이탈리아 것들. 이거 보시면 이거 뒤가 딱 보면 벌써 손으로 했기 때문에 이거 카메라는 안 보이는데 이런 게 있어요. 수공예로 만든 거라서 이런 것들이 있다고요. 자, 근데 중국인들이 지금 어떻게 하고 있느냐? 중국이 이태리에 가서 뭐 우리 그런 얘기 하잖아요. 중국 관광객 많이 오니까 좋아요 그러잖아요. 뭐 그런 것도 있긴 있어요. 하지만 얘네들이 이탈리아를 가가지고 이거 베네치아에 하는 가면이거든요. 가면 모도에 할 때. 근데 이러한 어떤 관광 상품이 있잖아요. 그건 가져와서 저거 베낍니다. 베껴서 쟤네들이 되팔기 시작해요. 네. 이렇게 메이드 인 차이나라고 해서 이탈리아에서 만들어 가지고 중국에서 만들어서 다시 이탈리아에 갖고 와서 파는 경우도 있어요. 왜냐? 이탈리아에 가면 이런 거 많이 팔거든요. 이거 관광 상품이에요. 그러다 보니까 중국 본토에서 만들어서 아주 저가로 그걸 가져다가 이탈리아에 풀어버리는 거예요. 대량 생산해서. 그런 경우가 있고 또 한 경우는 뭐냐? 이탈리아에서 직접 이걸 만듭니다. 이걸 이탈리아에서 직접 만들어요. 그래서 만들어서 파는 경우가 있어요. 네. 그래서 이런 식으로 해서 얘네들이 이탈리아의 관광 상품을 야금야금 먹어가고 있습니다. 근데 이건 우리나라에서도 있었어요. 여러분 얘네 때 뭐 한류 할 때 화장품 있었죠? 중국 애들이 우리나라 화장품 싹쓸이해 간다고. 근데 지금 어떻게 하죠? 중국 애들이 지들 화장품 개발하죠? 네. 어떻게 꼬드겠어요? 한국 사람들 꼬드겨가지고 야 중국에 가서 사업하게 공장 지어. 그러니까 공장 짓고 모든 셋업 다 해놓으면 어떻게 돼요? 공장 뺏어가잖아. 그런 식으로 강탈을 해가지고 우리나라 화장품 기술들을 다 훔쳐갔지요. 응? 뭐 화장품만 훔쳐갔어요? 웬만한 모든 건 다 그렇게 훔쳐갔죠. 네? 그런 일들이 이탈리아에서도 지금 일어나고 있습니다. 이탈리아 일어나요. 그래서 이탈리아가 이번에 1대1로에 참여했는데 이거는 G7 국가 중에 유일한 국가예요. 여러분 G7은 나름대로 잘 사는 국가가 G7이에요. 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 일본, 이탈리아. 내가 하나 빨면 뭐지? 캐나다인가? 하여튼 뭐 7개 있습니다. 네덜란드인가? 하여튼 있어요. 이게 G7 국가인데 이 중에 이탈리아가 포함되어 있다고. 네? 근데 나름대로 잘 산다는 나라인데 이 나라가 여기에 들어가 버린 거예요. 왜 들어갔느냐? 아까도 얘기했죠. 미국이 조지 부시 행정부 때 테러와의 전쟁 때 미국의 국제적 위상이 많이 이미지가 나빠졌고 그다음 코피에는 유엔 사무총장이 또 있었다고 했죠. 그러면서 미국하고의 대립관계 이런 여러 가지 관계 속에서 이러한 이탈리 이 국가가 중국으로부터 차관을 빌려 쓰고 경제 교류를 강화시키면서 점점 이 늪으로 빠지고 있었단 말이에요. 그 결과 이 일이 일어난 거예요. 1대1로의 이탈리아가
G7 국가 중에 최초로 들어가게 된 거는 어느 날 갑자기 된 게 아니에요. 중국 애들이 10몇 년 동안 꾸준히 공작해온 결과입니다. 우리나라 문재인 행정부가 갑자기 저렇게 친중화됐다 생각하세요? 아니에요. 김대중 때부터 야금야금 들어와서 완전히 지금 친중 정권으로 만들어버린 거예요. 이탈리아는 이 과정을 겪은 것뿐입니다. 네. 이탈리아뿐만이 아니라 다른 많은 서방 국가들, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 그다음에 필리핀, 뭐 이런 나라들 다 이러한 과정을 거쳐서 중국이 거의 한 15년, 16년 동안을 공을 들여서 완전히 그 서방 국가, 그다음에 아시아에 있는 민주화 국가들의 친중 정권을 세우는데 이렇게 시간과 노력을 기울여서 했어요. 예. 이거를 사람들이 아직도 모릅니다. 그리고 제가 우리나라의 친중 정치인들을 비판을 하면은 왜 우리 의원님을 비판해요? 맨날 이런 개소리나 하는 거예요. 응? 중국이 얼마나 오랫동안 이 공작을 해왔는데. 예? 그래서 결국 이탈리아는 친중 정치인들이 다수를 점유하다 보니까 국가의 항구 4개를 결국 넘겨주게 된 거예요. 예. 난리가 난 거죠. 그래서 여기도 나오지만은 왜 그런 일이 벌어졌느냐? 시진핑 1대1로의 위험한 배팅, 이탈리아 포퓰리즘 정부의 속셈은 포퓰리즘 때문에 그렇습니다. 국민 복지 이런 거. 문재인 정권이 좋아하는 말이죠. 복지. 예? 맨날 복지를 챙겨야 돼요. 복지. 재정 적자가 나면 어떻게 돼요? 이렇게 되는 거예요. 우리는 조금 달라요. 우리는 중국으로부터 외채를 지지 않습니다. 우리는 서방 세계로부터 외채를 집니다. 예. 예를 들어서 국민 복지를 하는데 예를 들어 100억의 예산이 필요해. 예를 들어서 그러니까 약 200억 정도를 외채로 차관으로 받아들입니다. 100억 하고 나머지 100억은 예를 들어서 스마트 시티 같은 거 국책 사업 한다고 하면서 해요. 그러면서 그 돈이 중국으로 넘어갑니다. 여기 지금 내가 아직 그 말을 좀 이따 하려고 했는데 먼저 간단하게 얘기하면은 제가 저번에 그 탐사보도 세븐에서 스마트 시티 방송 나온 거 있었죠? 세종시 건설. 여러분 그거 아세요? 세종시 스마트 시티 건설한테 약 1조 6천억 원 정도의 비용이 든다는 거? 근데 그 비용이 고스란히 중국 쪽으로 넘어간다는 것도 아십니까? 한국하고 아무 이해관계가 없습니다. 1조 6천억 원이야. 잘못 얘기했다. 그대로 중국한테 상납합니다. 가져가세요. 그렇게 갑니다. 보통 국가 기관 산업을 하게 되면은 지역 경제가 활성화가 됩니다. 세종시 개발할 때 옛날 때 노무현 대통령이 부동산 뻥튀기해서 돈 벌었잖아요. 그 지역 사람들. 그렇죠? 네? 근데 스마트 시티 건설을 하는데 왜 그러느냐? 전부 중국 회사 쓰니까 그래. 전부 중국 회사. 그래서 그 스마트 시티를 건설을 우리가 아는 정상적인 절차로 하게 된다면 세종시 주변에 뭐 예를 들어 충청도 지역에 건설 회사 있을 거 아니에요. 그럼 회사들이 하청을 받아서 건설을 한다고. 건설하면 노가다꾼이 들어와. 그러면 고용 창출이 돼요. 그럼 그 사람들이 일을 해. 그러면 밥을 먹어야 돼요. 한맛집이 발달을 해요. 한맛집 발달되고 그 외곽으로는 또 뭐가 발달된다? 술집. 술집 생기게 되면은 뭐 매춘도 일어나겠지. 요즘 매춘하고 또 난리 나잖아. 이거 못하니까 땡 날려버리고. 뭐 어떤 식으로 이런 식으로 해서 지역 경제가 활성이 일어나게 되는데 안 일어나. 왜냐고? 그대로 중국한테 상납하니까. 예. 이런 일들이 지금 벌어지고 있어요. 지금 우리나라에서. 어이구매 이건 또 누구십니까? 콜드브루님. 어유 감사합니다. 저 비스마트 민족. 네 감사합니다. 그래서 이런 식으로 어마어마한 돈이 지금 해외로 나갑니다. 그것도 정확히 얘기하면 중국으로. 근데 이런 일들은 지금 이탈리아에서도 예외가 아니라는 사실. 그리고 이러한 일은 왜 일어나냐? 포퓰리즘 때문입니다. 포퓰리즘. 이탈리아에서 일어나는 일은 지금 우리나라에서 일어나는 일과 똑같아요. 포퓰리즘. 왜 포퓰리즘을 하느냐? 돈 띵겨 먹으려고. 그렇겠죠. 왠지 아세요? 정상적인 예산 절차로 예를 들어서 뭐 어디 뭐 도로 건설 그 다음에 뭐 하고 이런 식으로 해서는 예산이 딱 정해져 있으니까 빈틈이 없어요. 추가 예산이 필요하단 말이야.
많이 그런 식으로 장난쳐 먹었습니다, 지금. 그래가지고 이제 이탈리아가 실크로드 프로젝트에 가입했다는 얘기가 나오고, 그리고 여기 보시면 이탈리아 사람들의 반중 정서는 심합니다. 예. 반중 정서가 심해요. 반중 정서가 심한데 문제는 뭐다? 중국과 사업하는 그 사업 건수는 제일 많다. 지금의 대한민국과 똑같습니다. 국민은 반중 정서가 팽배한데 정부는 중국하고 관계를 못 맺어서 안달 법석을 떨어요. 왜 이런 이상한 일이 벌릴까요? 국민들은 중국을 싫어해요. 왜 싫어하느냐? 이탈리아도 그렇고 우리나라도 그래요. 제주도에 중국인 관광객 많이 가면 좋다고 했죠. 좋긴 뭐가 좋아. 중국인들이 만든 가게에 가서 기념품도 사고, 중국인들이 만드는 레스토랑에서 밥을 먹고, 중국인들이 만드는 호텔에서 잠을 잡니다. 돈은 중국인끼리만 돌아요. 한국인들은 가서 중국인들이 관광객들이 와서 먹고 버린 쓰레기만 청소하느라 노가다 뛰는 거지. 국민 세금으로 청소부들 돈 주고 중국 애들이 버린 쓰레기만 치우는 일을 하는 거예요. 모든 소비는 중국인끼리. 이건 이탈리아에서 똑같아요. 그러면서 그냥 그거로만 끝나는 게 아니라 여기서 얘기했듯이 이탈리아의 관광 특산물이라든가 기념품들을 중국인들이 다 장악해버리는 거예요. 우리나라도 마찬가지였어요. 그러니까 어떻게 돼요? 일반 서민들은 당연히 중국을 싫어해요. 왜? 이거 돈도 안 되고 뭐야? 나는 손해보잖아. 나는 가난해지는데? 이렇게 되는 거예요. 근데 문제는 뭐다? 정치인들이 그렇게 중국과 관계를 맺지 못해서 안달을 한다는 거예요. 왜 이런 일들이 발생하게 될까요? 왜 이런 일들이? 이탈리아나 한국이나, 이탈리아인들이 한국인하고 성격이 비슷하거든요. 그럼 왜 이탈리아나 한국에서 이런 일들이 발생할까 하는 거예요. 여러분 생각해 보신 적 있습니까? 왜 그럴까? 왜 이런 일들이 발생하게 되는가? 어디 봐야지. 여러분. 왜 이런 일들이 발생할까? 한번 제가 댓글을 좀 보고 있습니다. 한번 말씀해 보십시오. 모르셨어요? 돈 땜시. 그렇죠, 뭐. 예. 돈이에요, 돈. 돈인데, 선거자금. 그렇죠. 돈이에요, 돈. 자, 돈인데, 자, 중국 애들은요, 굉장히 이 국제 무역을 할 때 뇌물을 잘 줍니다. 잘 줘요. 여러분, 국제 이런 사업할 때 일본이나 선진국은 안 줘요. 예, 주지 않아요. 그건 뇌물 주면 안 되지. 투명하게 거래해야 되는 게 옳은 거 아니에요? 투명 거래를 하려고 하지. 가격 조건, 뭐 제품 품질. 근데 중국은 그게 아니라 뇌물을 써버립니다. 뇌물을. 뒷구녕으로 이렇게. 예? 그러다 보니까 부정부패한 국가들은요, 중국이 더 좋아요. 예. 뭐 일본이라든가 선진 국가들 더 좋지. 그걸 누가 몰라. 다 알지. 무역관계 맺으면. 국가적 차원에서는 좋죠. 투명한 회계와 정확한 거래가 이러기 때문에 국가적 차원에서는 그게 더 좋아요. 근데 개인적 차원, 본인의 정치인이라는 차원에서 봤을 때는 중국이 더 좋아요. 왜냐고? 뒷돈을 받을 수 있으니까. 정치 자금을 마련할 수 있으니까. 정치 자금을 가지게 되면 어떻게 돼요? 또 재선이 가능해요. 그럼 또 내가 정치를 해서 그 정치인으로서 누릴 수 있는 특권과 권력을 가질 수 있게 돼. 그러니까. 그리고 중국 입장에서는 또 어때요? 그러한 자기가 좋은 관계를 가진 정치인이 계속 재선이 되어줘야만 계속 이러한 관계를 유지할 수 있어요. 이러한 관계를 유지하는 게 단순히 관계를 유지가 아니라 관계 유지 차원을 떠나서 그 나라의 모든 기술, 특산물, 자원, 모든 거를 쪽쪽 빨아먹을 수 있어요. 그 사람을 통해서. 그 사람을 장기 집권을 시켜주는 대가로 중국은 그 나라의 뼛속까지 모든 걸 빨아먹는 거예요. 그것이 자원이 됐던 뭐 기술이 됐던 자본이 됐던 이 메커니즘을 중국이 전 세계에다 다 빨대를 꼽은 거예요. 네. 근데 여기에 이 서방 국가가 밀려버린 겁니다. 왜 밀렸느냐? 이게 예전에 제가 얘기했지만은 민주주의가 생길 때는요, 자유민주주의 원래 그 목적은 뭐다? 과거 봉건 시대 때 절대 왕정에 대항해서 절대적 권력을 갖지 못하게 하기 위해서 대통령이라는 제도를 만들어낸 거예요. 내각제라는 의회 민주주의를 만든 겁니다. 그럼으로써
일반 평민들이 정치에 참여하게 하고 그 사람들을 통해서 국민들에게 보다 국민의 그 어떤 의견에 좋은 가까운 정책들을 만들라는 취지에서 만들어진 게 우리가 오늘날 하는 투표제도와 민주주의예요. 근데 문제는 뭐다? 여기에 공산주의가 끼어들게 되면은 재앙이 닥치는 거죠. 뭐냐? 선거는 또 재선을 해야 된단 말이야. 선거 자금이란 게 필요해. 근데 선거 자금을 중국인들이 대주잖아요? 그러면 원래 권력자는 원래 권력에 대한 욕망이 있는 겁니다. 권력은 계속 장기 집권하기를 원해요. 투표라는 제도 때문에 주기적으로 계속 선거를 해야 되는 거지 투표만 어쩌면 계속 하고 싶죠. 내가 5년 했으니까 스스로 물러나야지 이런 사람은 없습니다. 물러나지 않아도 되면 계속 영원히 하려고 그러지. 그래서 선거 자금이 필요해요. 원래 민주주의는 투표니까. 근데 그 선거 자금을 공산당이 제공하게 되면 아주 골치 아픈 문제가 생기는 거예요. 예. 이 일이 벌어진 거예요. 이 일이. 예. 그래서 이탈리아가 이렇게 국민 정서에 반하는 정책을 하게 된 겁니다. 네. 뭐 이런 건 뭐 됐고. 그래서 그리스, 이탈리아가 의존한다 뭐 이런 얘기도 있고. 이건 또 뭐야. 자, 그래서 요건 좀 이따 얘기할게요. 그러면서 또 어떤 일이 벌어졌느냐? 제주도에 중국인 관광객 많이 가니까 어떻게 돼요? 공안 파견하겠다는 헛소리 했죠? 윤병세가 했지 않나 그때? 한번 검색해 볼까? 중국 공안 누가 한다고 했지? 제주도 중국 공안 파견. 나오죠? 윤병세 제주도의 중국 공안 파견 중국 정부와 상의. 그래가지고 윤병세 외교부 장관은 최근 중국에 의한 묻지마 살인이 발생한 제주도의 중국 공안을 파견하는 방안을 중국 측과 논의하겠다고 밝혔다. 에라이 샹. 이 윤병세가 이번에 왕이가 불렀던 60명의 사람 중에 한 명 아닙니까? 내가 지금 잘못 알고 있나? 볼까요? 왕이 60명. 봐볼까? 컨트롤 F. 병세. 나오지? 윤병세 송영길 참석. 그쵸? 예? 이렇게 찾는 겁니다. 이게 저절로 일어나는 일이 아니라는 거. 제주도에 중국 공안을 파견하는 일이 저절로 발생하지 않는다는 거. 탁 들어죠? 이 엄중한 상황 속에서도 미중 패권 경쟁이 표면적으로 드러나서 싸우고 있는 상황이고 미국이 한국한테 선택을 강요하는 이 시점에도 왕이가 우리나라에 왔을 때 야 100명 모여 친중파 했는데 그 60명 중에 들어와 있네. 놀랍죠? 네? 이렇게 되는 거예요. 이렇게. 네? 그래서 이러한 엄중한 분위기 속에서도 왜 저런 말도 안 되는 친중 행위가 벌어지는가? 그거는 간단합니다. 그 사람이 친중파기 때문에 그래요. 그래서 중국 공안을 파견하네. 이탈리아에 중국 공안들이 파견되어 있습니다. 이탈리아 중국 공안이. 그래갖고 그 뉴스에도 나왔어요. 이탈리아 경찰도 중국에 가 있습니다. 여러분, 이탈리아 경찰이 중국에 가서 할 일이 뭐가 있어요? 이탈리아 관광객들이 중국에 넘쳐납니까? 어마어마하게 많이 와서 막 이탈리아 사람들이 막 중국 관광 못해서 막 난리치고 막 명품 사려고 줄을 서나요? 이탈리아에서는 그런 일이 벌어지지. 이탈리아 그 명품 사려고 사람들 줄을 서잖아요. 그런 일이 벌어지나요? 안 벌어져요. 이탈리아 관광객들은, 그러니까 이탈리아인들은 중국에 물론 안 간다는 건 아니지만 이탈리아 경찰을 파견할 정도로 많지 않습니다. 그러면 중국 공산당은 왜 이러한 안을 제안했을까요? 여러분 상상하실 수 있습니까? 왜 중국 공산당은 중국 공안을 이탈리아에 파견하고 물론 마찬가지로 상호주의니까 이탈리아 경찰을 중국에 파견하는 그러한 안을 제안했을까요? 진짜 의도는 무엇일까요? 진짜 의도.
진짜 의도. 여기쯤 내가 못 찾고 있는데, 자, 뭐냐면은 첫째, 중국 공안이 이탈리아에 가서 중국 관광객들이 어떤 범죄를 일으키는 것을 막겠다? 뻥입니다. 범죄 안 일으켜요. 어디 일으켜 걔네들이? 그게 아니라 중국 공안으로 위장한 중국 스파이들이 가는 겁니다. 이탈리아는 이미 친중화가 되어 있어요. 따라서 상관없습니다. 걔네들이 이탈리아로만 들어가면 어떻게 되죠? 유럽연합은 어느 한 구석이고 한 군데만 들어가게 되면은 유럽 전역을 그냥 갈 수 있게 되죠? 네? 그럼 어떻게 돼요? 원래 중국인들은 유럽에 들어갈 때 입국 절차가 까다롭단 말이야. 까다로워요. 그런데 중국 공안은 더 까다롭겠지. 공무원인데 그것도 하필 경찰인데. 그런데 그렇게 해서 이탈리아를 들어가잖아요. 근데 그 들어가는 중국 공안이 스파이면 어떻게 될 거야? 스파이면은. 그러면 얘는 유럽 아무데나 마음대로 돌아다니게 된다고. 마음대로. 그 짓 하려고 하는 거예요. 결국 이탈리아가 유럽에 중국 간첩들을 퍼뜨리게 되는 창구 역할을 한다고. 마치 대한민국처럼. 제가 예전에도 얘기했잖아요. 우리나라 한국 여권을 가지고 중국 공안이나 북한 간첩들이 써먹는다고. 그 뉴스에 났죠? 네. 옛날 때부터 얘기했잖아요. 북한 간첩과 중국 간첩들이 한국 여권 써먹는다고. 그래서 이거 자꾸 이거 방치하게 되면 나중에 우리도 해외여행 갈 때 불이익을 당할 수 있다. 그래서 이런 거 잡아내야 된다. 우리나라 안 잡아내잖아요. 근데 이미 이러한 일들은 유럽에서 벌어지고 있습니다. 네. 그래서 중국 공안들, 정확히 얘기하면 스파이들이 유럽의 다른 지역에 침투하기 위해서 이러한 말도 안 되는 제도를 하는 거란 말이야. 뭐 중국 관광객들이 무슨 범죄를 일으키는 걸 뭐 방지한다 그래. 그럼 명분이죠, 명분. 그러면은 지금 중국 공안들이 지금 이탈리아에 들어와서 이탈리아에 있는 불법 중국 이민자들을 색출해내나요? 잡아내나? 안 하잖아. 하지 않잖아요. 이탈리아에 들어왔는 불법 중국 체류인들을 왜 체포 안 해? 해야지. 그런 거 안 건드리잖아요. 왠지 아세요? 건드릴 이유가 없어요. 그건 이탈리아의 정치인과 지역 경찰들, 이탈리아 경찰들과 이권 관계로 얽혀 있습니다. 그건 제가 좀 이따 얘기할게요. 그래서 그런 거 안 건드려요. 안 건드리고 얘네들은 오로지 이탈리아를 통해서 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 프랑스, 영국 이런 데를 침투할 목적으로 가는 겁니다. 그러니까 영국이 브렉시트를 하지. 응? 영국이 브렉시트를 하죠, 지금. 응? 왜냐? 도저히 통제가 안 되거든. 응? 마구마구 들어오거든, 영국으로. 난민서부터 해가지고. 통제가 안 되기 때문에 브렉시트를 하는 거예요, 지금. 우리나라도 똑같이 그 짓을 지금 하고 있고. 응? 자, 그래서 이제 관광했고, 명품 싸구려. 요 얘기 해야죠. 중국 애들이 예전에도 얘기했지만 어떤 식으로 하느냐? 이번에 차이나 언센서에서도 내가 한 얘기랑 똑같은 얘기를 했죠. 중국 애들이 이탈리아에 들어와서 이탈리아의 명품 브랜드를 삽니다. 왜? 이탈리아의 명품 브랜드는 지방에 있어요. 조그맣게 뭐 있잖아요. 구두 만드는 조그만 그 가족 회사 이런 거 있잖아요. 이런 걸 사는 거예요. 사. 왠지 알아요? 이탈리아도 저출산 고령화가 왔거든. 저출산 고령화가 왔기 때문에 그러한 그 취약한 기업부터 하나하나 야금야금 인수하는 거라고요. 그리고 가족형 회사이기 때문에 그 자식이 예를 들어 구두를 만드는데 관심이 없을 수도 있어요. 망나니일 수도 있는 거 아니야. 술 처먹고 맨날 페라리 타고 이거 하고. 제가 이번에 이탈리아에 가봤더니 60세 70세 먹은 날라리 노인들을 많이 봤어요. 옷이 뭐 그냥 삐까뻔쩍해. 그냥 수염 쫙 해가지고 선글라스 끼고 딱 날라리 할아버지야. 날라리 할아버지. 이탈리아 갔더니 날라리 할아버지들이 그렇게 많더라고. 옷은 끝내주게 입어요. 예. 예? 그러니 나는 힘든 육체정도도 안 할래. 이런 사람들이 있겠죠. 그럼 어떻게 돼? 이탈리아가 그러면 이제 중국 애들 사는 거예요. 그런 회사를. 그 브랜드를 사기 위해서. 그렇게 해서 사요. 그렇게 해서 산 다음에 거기로부터 중국 애들을 이용합니다. 어떻게 이용하느냐? 중국 불법 노동자. 그러니까 먼저 중국 공산당 당간부의 자식들이 와서 그런 회사를 사요. 돈이 많으니까. 사면은 그 다음에 어떻게 되냐? 중국의 가난한 층 애들 있잖아요. 그 불법 이민자들을
데려옵니다. 그래서 그 공장에서 일을 시켜요. 그러면 어떻게 돼요? 제품을 아주 싼 가격에 만들 수 있다고 했잖아요. 그 싼 가격에 만들어지면 그 제품을 만들면은 원래 그 브랜드 가격이면 예를 들어서 구두 한 켤레가 100만 원이었다. 그럼 얘들은 50만 원에 팔아버리는 거예요. 왜? 그래도 마진이 남기 때문에 파는 거예요. 그런 구조. 그러면 어떻게 돼요? 다른 이탈리아 브랜드가 죽습니다. 왜? 얘네들이 가격을 너무 싸게 팔아버리니까. 그래서 얘네들이 또 죽으면 또 하나 인수하고 또 하나 인수하고 또 하나 인수하고 하는 거야. 그러면서 계속 인수하면서 그 지역에 그러한 공장을 전부 중국인들이 소유하게 되는 거예요. 네. 그리고 노동자들은 이탈리아인 안 씁니다. 바로 중국으로부터 데려온 불법 이민자들을 쓰는 거예요. 그렇기 때문에 이탈리아에 파견된 중국 공안들은 그러한 불법 중국 이민자들을 체포하지 않습니다. 왜냐? 그 불법 중국 이민자들을 고용해서 쓰는 그 이탈리아에 있는 중국 회사는 오너가 중국 공산당 간부의 자식이에요. 어떻게 중국 공안이 그걸 건드려? 죽고 싶어? 안 건드려요. 그러면 이탈리아 정치인들은 왜 안 건드리느냐? 거기로부터 상납금이 나오잖아요. 상납금. 그러니까 얘기하잖아요. 이탈리아의 정상적인 중산층과 주민들은 힘들죠. 자꾸 뺏기니까 싫어. 그래서 반중 정서가 강해. 근데 문제는 뭐다? 정치인들은 좋아한다는 겁니다. 왜? 이탈리아 국민들이 실업자가 되고 경제적으로 손해를 보면 손해를 볼수록 거기를 장악한 중국인들이 더 많은 상납금을 나에게 바치니까. 더 많은 상납금을. 그러면 어떻게 되죠? 이탈리아 국민들이 불만을 갖겠죠? 이탈리아 국민들이 불만을 가지니까 그 불만을 해소시켜야 됩니다. 그 불만을. 에? 그 불만을 해소시키기 위해서 어떤 짓을 하느냐? 이 화면 보여주세요. 포퓰리즘을 하는 겁니다. 복지. 이탈리아 시민들의 직업을 강탈하고 그래서 중국인한테 갖다 바치고 그 실업자가 된 이탈리아인들에게 우리 정부가 보살펴 줄게. 정부가 모든 걸 책임져 줄게. 이런 개소리를 하는 거예요. 어디서 많이 들은 말 같지 않아요? 이거 우리나라에서 일어난 일 아니에요, 이거? 똑같죠, 우리나라도 지금. 이게 현재 우리나라에서 진행되고 있는 일이야. 이탈리아나 한국이나 차이가 하나도 없어요. 똑같아. 그래서 우리나라에서 어느 날 갑자기 포퓰리즘이 생긴 게 아닙니다. 청년 수당을 줘야 된다. 왜 청년 수당을 줘야 돼요? 청년들이 일할 일자리를 중국인들이 가져갔어요. 그래서 청년들이 일자리가 없어요. 그럼 불만을 품겠죠? 그럼 아무리 정치 자금이 들어와도 국민들이 열받으면은 선거를 해서 날 뽑아주지 않아. 그럼 난 선거에서 져. 자금이 있으면 뭐예요? 나를 뽑아줘야 되는데. 그럼 어떻게 돼? 그거를 주는 거예요. 청년 수당을. 합법적인 뇌물이죠. 옛날 때 선거하기 전에 뭐 돈 줬다면서요? 불법이잖아. 청년 수당으로 주는 거야. 우리 정부가 이 불경기 시기에 우리 청년들 굶지 말라고 돈을 주는 거다. 너희들 취업할 때까지 우리가 너희를 보살필게. 근데 문제는 뭐예요? 한국도 마찬가지로 중소기업이 점점 죽어나가고 그걸 중국 기업들이 자꾸 차지하면 차지할수록 일자리는 더 없어져요. 네? 이 구조라고, 이 구조. 예. 문제는 이거를 과연 우리나라 국민들이 깨닫고 할까? 예? 우리 국민들이 이걸 깨닫고서 그럼 과연 뒤집을까? 안 뒤집을걸요? 내가 봤을 때. 예. 왜냐 한국인들은 아직도 개돼지예요. 그래서 뭐 이거 못 뒤집을 거야. 내가 봤을 때. 예. 오늘 말한 이 내용을 좀 널리 좀 퍼뜨려 주십시오. 널리. 예? 왜 우리가 정권을 못 바꾸는가? 여기에 이유가 있는 거예요. 여기에. 예? 이탈리아에서 일어난 일들은 지금 우리나라에서도 그대로 일어나고 있습니다. 이탈리아도 김정민 박사 필요하다고요? 됐어요. 거기는 필요 없습니다. 이번에 가보니까 음식이 맛이 없더라고. 스파게티는 바르셀로나 가서 맛있었습니다. 근데 피렌체 스테이크는 끝내줬어요. 고기 이만해. 피렌체 스테이크는 정말 끝내서 지금도 머리에서 아른아른거려요. 내가 피렌체를 가갖고 스테이크만 먹다 왔어요. 피자랑 스파게티를 안 먹었어. 스테이크가 너무 맛있어서.
나중엔 그 스테이크도 중국인이 팔게 될 겁니다. 예. 그리고 거기 갔더니 그 피렌체에서 그 유명한 식당이 있었는데 그 도시 한복판에 그게 중국인으로 오너가 바뀌었더라고. 예. 그러면서 망했죠. 잠깐만. 저 휴지 좀 주실래요? 예. 그래서 지금 명품이 점점 이렇게 싸구려화가 돼가고 있습니다. 아, 이거 진짜 감기 걸려가지고. 네. 네. 그래서 지금 요 메커니즘이 지금 움직인다는 걸 잘 염두에 두세요. 왜 갑자기 복지 퍼플리즘이 이렇게 유행하기 시작하는가? 그거는 젊은 사람들, 40대 이런 사람들이 일자리가 밀려서 중국인들에게 밀려서 우리나라에서는 실업자가 되니까 그것들을 불만을 막기 위해서 세금 풀어버리는 겁니다. 복지 포퓰리즘으로 가는 거예요. 갑자기 복지 포퓰리즘을 하자는 이유 딱 하나예요. 중국에게 우리나라의 기업들을 팔아넘기기 때문에. 그리고 팔아넘기는데 누가 협조하냐? 민주노총. 민주노총이 끊임없이 우리나라의 대기업들을 공격해서 무너뜨리죠. 그렇죠? 그게 현재 일어나는 일이에요. 그래서 나중에 지금 뭐까지 하려고 그래요? 모든 것들을 다 정부가 책임져 주겠다. 그게 뭐예요? 우리나라 모든 국민들을 실업자로 만들겠다는 소리예요. 네. 모든 산업은 중국인들이 하는 거죠. 지금 이런 식으로 좀 가고 있어요. 그래서 이제 차이나타운 얘기가 나오는데 어디 보자. 제가 보여드릴 게 이것부터 한번 보여드리겠네. 저희가 그 드디어 페인트를 칠했습니다. 오랫동안 칠하지 않았는데 이제 드디어 만들었어요. 그 가끔씩 저희 그 일파만파 그쪽에서 그 동안면세점에서 그 반중 집회할 때 그 뒷구석에 있던 그 조그만 스크린 탑차 있었어요. 그거 저희 겁니다. 예, 저희가 후원금 받은 거 모아가지고 저희가 중고차로 한 대 샀거든요. 그랬었는데 그냥 나무 합판으로 돼서 저희가 한 5개월 동안 썼었어요. 그래서 볼품 없이 있었는데 이번에 드디어 이제 저희가 이렇게 디자인을 해서 이렇게 만들었습니다. 예. 그래서 이제는 깔끔하게 저희가 이렇게 만들어서 합니다. 앞으로 이제 이 차를 자주 보시게 될 겁니다. 그러면 이게 우리 거구나라는 걸 아시면 돼요. 네. 이거 웬 개소리지? 자, 그랬고 명품 얘기가 나왔으니까 이 사진을 보여드려야죠. 자, 보십시오. 저 길 끝쪽에 서 있는 사람들을 보세요. 길 끝쪽에. 그 앞쪽에 보면 가방들이 놓여 있죠. 그렇죠? 가방들이 놓여 있고 사람들이 서 있죠. 저 서 있는 사람들이 가방을 파는 사람이겠죠. 근데 어때요? 인종을 잘 보세요. 저 가방 파는 사람들의 인종을. 이뻐요? 뭐가 이뻐? 포토차. 이 사진. 이게 잠깐 그 시간 갭이 있어서 그렇구나. 네. 이게 이탈리아 로마에 있는 천사의 성 앞쪽에서 내가 찍은 건데 보시면 어때요? 가방을 팔고 그 뒤에 흑인들이 서 있죠. 얘네들이 난민입니다. 난민들이. 자, 중국인들이 어떠한 전략을 쓰고 있느냐? 이거 우리나라도 똑같아요. 우리나라도 똑같은데 중국 애들이 이탈리아에서 명품 짝품 브랜드를 만듭니다. 만들어서 이렇게 판매를 해요. 길거리에서 저가로. 근데 그걸 중국인이 판매하지는 않습니다. 그랬다가는 반중 정사가 더 크게 일어나겠죠. 그래서 중국인을 쓰지 않아요. 바로 인권 그리고 일반 시민의 감성을 건드릴 수 있게 난민을 씁니다. 난민. 그럼 어떻게 돼요? 불쌍한 사람들. 아프리카 못 산 나라에서 와서 살겠다고. 비록 짝퉁, 중국 짝퉁이라도 쓰지만 이런 거라도 팔아서 먹고 살겠다는데 기특하네. 얼마예요? 이렇게 동정심 유발 해가지고 판매를 하죠. 이 판매를 해서 중국 애들이 그 짝퉁 저런 가방들을 판매를 합니다. 그리고 또 누구를 하느냐? 외국인. 난민, 그러니까 불법 외국인 말고 또 합법적인 외국인들도 있잖아요. 네, 그런 사람들. 주로 국적이 파키스탄이나 방글라데시 사람들이 좀 많습니다. 어쨌든 얼굴 좀 까무잡잡한 사람들. 이런 사람들을 써요. 왜? 그래서 일종의 유색인종 연대처럼 보이게끔 하는 거예요. 저 백인 지배자들을 대항해서 우리 유색인종들이 힘을 합쳐야 돼. 이런 식의 전략 쓰는 거거든요. 얘네들이.
근데 돈은 어디로 간다? 중국. 사실 얘네들도 이용당하는 거야. 물론 본인들은 이용당하는 건 모르겠지. 그래서 이런 식으로 해서 얘네들을 이용해서 판매를 합니다. 예. 이런 식의 판매를 하고, 좀 더 구체적으로는 제가 스페인에 가서 본 것들을 이어줄게요. 요거는 아니고, 요거는 이제 이탈리아에서, 이거 스페인이고, 자, 이탈리아가 됐던, 스페인이 됐던 식료품 가게, 슈퍼마켓을 가면은 70% 정도가 중국인이고 30% 정도가 파키스탄인인 경우가 많습니다. 방글라데시나 그쪽 사람들이에요. 그래서 이미 그쪽은 중국인들이 다 장악해 가고 있어요. 그리고 요 사진은 뭐냐? 바르셀로나에서 가장 위험한 지역이라고 불리는 지역이에요. 우범지대입니다. 집시 거주촌이에요. 이 지역에 집시들이 많아요. 이 사진을 제가 왜 찍었느냐? 이 집시 거주촌 쪽에 바로 중국인 공장들이 밀집해 있습니다. 이렇게 가면은 이런 중국인들 이러한 이 화장품 이런 것들도 많고, 요거는 중국 집시촌 안을 통과하면은 그 안쪽으로 중국 공장들이 쫙 깔려 있어요. 저렇게 쫙 깔려 있어요. 예. 그래서 중국인들이 저기서 물건을 만들고 판매도 합니다. 예. 그러고 있어요. 자, 그러면은 왜 집시촌 쪽에다가 만들어 놨는가예요. 저기가 미국식으로 얘기하면 뉴욕 할렘입니다. 우범지대야. 그러니까 어떻게 돼요? 사람들이 잘 안 가요. 경찰들도 잘 안 가. 머리 아프거든. 골치 아파. 맨날 가면은 맨날 폭행 사건, 강간 사건, 살인 사건 나니까 가봐야 맨날 뒤치덕거리 해야 돼. 해결도 안 돼. 범인도 못 잡아. 골치 아픈 지역이라고. 그러니까 어떻게 돼요? 거기다 만듭니다. 거기다 차이나타운을 만들어요. 그러면 어떻게 돼? 경찰이 안 가요. 그럼 그 차이나타운 안에서 뭘 하는지 몰라요. 왜 안 가니까? 그 안으로 안 들어가요. 그 안으로. 저는 들어갔지요. 그래서 찍은 겁니다. 요 사진은 차이나타운 아니에요. 요거는. 이건 차이나타운이 아니라 바르셀로나 시내입니다. 요거는 아니에요. 자, 그래서 이 안에 이렇게 공장들이 쫙 있어요. 그리고 보세요. 요게 그 입구에 있는 회사 명칭입니다. 확대해서 볼까? 자, 어때요? 어디 한자 보입니까? 중국 냄새가 안 나죠? 텔레스 알베란, 아사바도스 꼬르바 뭐 이런 식으로 나오죠? 아셀로스 뭐 이렇게 바르셀로나 뭐 이런 식으로. 그렇죠? 중국 이름이 안 보이죠? 중국 이름 안 보이죠? 근데 이거 다 중국 회사입니다. 다 중국 회사예요. 지금 제가 보여드리는 건 이탈리아가 아니라 바르셀로나입니다. 네, 지금은 똑같은 상황이에요. 그래서 이런 식으로 전부 중국인들이 장악하고서 여기서 제품을 만드는데 이게 다 중국 회사입니다. 바르셀로나에 있는 스페인 회사가 아니에요. 카탈로니아 회사가 아닙니다. 중국인 회사예요. 그리고 이런 식으로 한자로도 같이 써 있잖아요. 예. 한자로. 찐더리 이후 뭐 이런 식으로 써 있죠. 이걸 갖다가 벤다라 레겐다르스 디 어쩌고 이렇게 써놨잖아요. 네, 이탈리아 말, 스페인 말로도. 네. 람블라스 거리 가셨군요. 저 이름은 잘 모릅니다. 거리 이름은. 그래서 이런 식으로 얘들이 만들어 팝니다. 네. 여기 보시면 이렇게 길거리에 쫙 써 있어요. 물론 중국 발음은 그대로 쓴 것도 있어요. 저기 보시면 중간에 써 있잖아요. 동방이란 말이겠죠? 네. 이런 것들. 그리고 이렇게 양부 집단, 양푸지 도안 이렇게 해가지고 이런 것들도 있어요. 어디 확대를 해볼까? 이 지게차 보이시죠? 안쪽에 물건들이 있고. 야, 내가 여기를 들어갔다는 거 아니겠어요? 여기 스페인인들도 잘 안 갑니다. 네. 이 안에 제가 들어갔어요. 이 거리를 들어가서 여기는 중국인밖에 없어요. 이렇게 메르사 차이나,
라고 돼서 이렇게 있고. 네. 이게 아까 얘기했던 그 바르셀로나에 있는 집시촌 그 안쪽에 있는 중국 공장들이에요. 네, 이렇게 다 중국이에요. 아까 입구 쪽에는 이렇게 전부 다 이렇게 영어로 써 있었잖아요. 라틴어로. 그랬는데 안에 들어가면 어떻게 돼 있다? 한자가 점점 나옵니다. 깊숙이 들어갈수록 한자가 나와요. 입구 쪽에는 이렇게 영어로 나와. 입구 쪽에는 영어란다. 하여튼 알파벳으로. 그러다 안쪽으로 깊숙이 들어가게 되면은 점점 한자가 나오기 시작합니다. 한자가 이렇게. 네. 이렇게. 이렇게. 그리고 특이한 점. 여기도 써 있지만은 여행사가 있습니다. 여행사. 이게 특징이에요. 중국 차이나타운의 특징. 여행사를 끼고 있다. 비자 문제 때문에. 네. 얘들은 여행하러 오는 애들 아닙니다. 얘들은 여행하러 오는 애들 아니야. 이런 식으로 여행사가 껴 있어요. 어디를 가나 그렇습니다. 어디를 가나. 네, 이거 제가 방송 전에 했죠. 여러분들이 까먹었으니까. 그리고 좀 더 제가 상세하게 얘기하기 위해서 하는 거예요. 지금 제가 그때 안 보여드렸던 사진들도 지금 제가 추가로 보여드리고 있는 겁니다. 그래서 이런 식으로 얘네들이 여행사 끼고 이래야 비자 문제 해결하거든요. 그 귀화동포 특별 권익특별위원회인가? 그거 대빵이 누구예요? 박옥선인가 하는 사람이죠. 그 사람 과거에 뭐 했어요? 찾아볼까? 자, 귀화동포 박옥선. 박옥선이 맞을 거예요. 그래. 이 박옥선이라는 여자가 원래 여행사를 했었습니다. 어디 나올 텐데. 어이구, 2014년에 한국을 빛낸 사람들 대상도 탔어? 대단하네. 어? 여기 나오네요. 일찍 한국에 입국하여 1995년에 기여한 박옥선 회장은 2002년부터 한중식품 도매업체 자영업을 시작하였고 2004년부터 한나여행사를 오픈하였으며 한국 학생들의 중국어 배우기 열풍이 일자 2009년부터 신도련역 부근에 중국어학원을 개원하였다. 여행사 나오죠? 항상 프로세스입니다. 프로세스. 정해져 있어요. 더불당 아닙니다. 이거 영입한 사람은 자유한국당이에요. 새누리당 시절에. 새누리당 시절에 새누리당원으로 들어온 거예요. 그리고 나서 이번에 문 정권 때 더불어민주당으로 간 겁니다. 오직 중국인들을 위해서, 오직 중국 조선족 동포들의 권익을 위해서, 마치 조원진 의원처럼 중국 동포를 위해서 일하겠습니다. 오직 중국 조선족 동포를 위해서. 똑같아요. 얘도. 이자스민 새누리당 출신이었잖아요. 지금 어디 갔어? 정의당. 등신 같은 거죠. 등신 같은 것들. 자, 그래서 여기 보면 이렇게 여기 서 있는 차들은 바로 거기 이 공장의 사장들의 차예요. 네. 쉽게 얘기해서 중국 공산당 당 간부들의 차죠. 보세요. 길거리에 사람이 없죠? 사람 없죠? 아이고. 사람 없죠? 이 낮 시간대거든요. 사람 없어요. 왠지 아세요? 여기는 스페인 사람들 없습니다. 오지도 않아요. 여기 이 길거리에는. 네. 중국 공산당 간부들은 사장이잖아요. 차 타고 운전만 해요. 운전만. 걸어 다니잖아요. 차 타고 운전. 그러니까 차들은 지나다녀. 걸어 다니는 사람들이 없어요. 왜 없느냐? 그 안에서 일하는 노동자들 있잖아요. 걔들은 불법 체류자들이에요. 불법 체류자들. 불법 체류자들이 어디 얼굴을 대밀어 바깥에다 큰일 나게. 안에 다 있다고. 그래서 길거리가 텅텅 비었어요. 공장이 그렇게 많은데 텅텅 비어서. 그럼 누가 돌아다니느냐? 흑인들. 여기도 나올래나? 요거는 일부만 있네. 자, 여기 이 봉투를 들고 다니죠? 이게 뭐냐면은 그러한 공장에서 물건들을 띱니다. 물건을 띄어. 물건을 띄어서 저 물건을 길거리에서 파는 거예요.
그 장면을 제가 찍은 거예요. 이런 장면들이 많이 있어요. 여기 없네 이제. 그런 식으로 해서 팝니다. 여기는 얘네들이 나왔지만은 이거 판매는요 흑인들이 합니다. 흑인들이. 몇 시에 찍었냐고요? 이 시간대가 한 2시 반쯤 돼요. 대략. 예. 예. 그래서 이런 것들을 판매합니다. 판매. 예. 그래서 이런 시스템을 움직이다 보니까 이탈리아가 됐던 스페인이 됐던 거기에 간의 수공업으로 조그맣게 그 장인 정신을 갖고 만들던 그러한 그 가게들이 다 망해가고 있어요. 다 망해. 그러다 보니까 이런 수공예품, 이거는 가면은 그 베네치아 가면 거기 할아버지가 이걸 이렇게 그립니다. 이렇게. 예. 그래서 파는 것들이에요. 뭐 이런 것도 있지. 여기 뭐 이탈리아 깃발 있잖아요. 이거 메이드 인 이탈리아. 이거 있어 이런 것도. 예. 근데 이런 것들이 점점 줄어들죠. 가격 차이가 엄청나요. 이게 하나당 3유로였던가 그래. 3유로. 이게. 근데 이게 30유로였나? 그래요. 예. 10배가 넘어요. 뭐야 이게 아수라. 이런 거 절대 안 놓치지. 내일 토크쇼 주제는 현재의 친중 문제, 북한의 속지주의, 국정 문제, 김 박사님 국제 결혼 문제 3가지로 정했습니다. 나 디스를 매기려는 것 같은 느낌이 들어. 뭔가 불안해졌어요. 나의 결혼을 방해하려는 음모인 것 같은데, 어쨌든 보겠습니다. 그래서 이런 식으로 지금 이 얘네들이 작업을 하고 있다는 거. 그리고 이것도 바르셀로나에 있는데 인체 신비전을 하고 있더라고요. 야, 아직도 인체 신비전을 하네. 이게 선진국에서 인체 신비전을 금지시켰거든요. 이 스페인이 이 짓을 한 거예요. 와, 이것 봐라. 피그 아니에요, 피그. 중국 돈 많이 얻어먹은 나라. 그래서 그런지 몰라도 인체 신비전을 하더라고요. 이게 어디냐면은 바르셀로나 시내 중심에 큰 쇼핑센터가 있습니다. 거기가 원래 뭐였냐면은 투구장이었던 데예요. 옛날 때 보면은 막 투구 하는 거 있잖아요. 그 투구 경기장을 뭐 인권단체들이 소 죽이고 하니까 잔혹하다 그래서 요즘 투구 안 하거든요. 그래서 그 투구 경기장을 쇼핑센터로 만들었어요. 거기에 5층인가에 있었던 데인데 거기 제가 갔습니다. 인체 신비전을 해서. 이거 중국인들이 하는 거거든. 네. 근데 이거는 인권 문제 때문에 금지시켰어요. 근데 여긴 하고 있더라고. 그래서 내가 가본 거예요. 오, 신기하다고. 있고 이렇게. 딱 보면 벌써 이거 중국인이죠? 얼굴 보면은. 응? 응. 누구 죽였네? 딱 법륜공 사람들이겠죠? 예. 이런 식으로. 얘도 이 짓 하고 다니는 거야, 이 짓. 예. 그래서 이런 걸 아직도 하는 거예요. 야, 이거 얘들 이거 간땡이가 부었네? 한 거예요. 아직도 이런 걸 하고 있네. 예. 그래서 이런 식으로 지금 중국이 이 주변 국가에서 엄청나게 범죄를 많이 저지르고 있는데 문제는 이거를 우리나라 사람들이 생각하지 않는다는 겁니다. 이거에 대한 심각성을 몰라요. 네, 몰라. 이게 얼마나 심각한 문제고 이거를 반드시 우리가 지금 개선해야지. 인체 신비전은요 우리나라에서 일어났었지만 아시죠? 인체 신비전에서 이제 많이 나와서 네? 이게 다 장기매매 이런 거랑 연관되어 있다고. 네? 근데 이런 일들이 벌어졌어요. 이게 하고 있다고요. 그리고 또 뭐가 있느냐? 범죄 조직. 제가 맨날 얘기했죠. 조국 사모펀드에는 여러 것들이 걸려 있는데 거기엔 스마트 시티, 비트코인도 있고 또 하나가 뭐다? 마약이 있다 그랬잖아요. 그래서 그 마약 되는 게 중국 삼합회랑 연결돼 있고 북한이랑 연결돼 있다는 얘기 했잖아요. 마찬가지입니다. 여기도 똑같아요. 중국인들이 역시 많이 가고 차이나타운이 생기니까 어떻게 된다? 마약이 퍼지기 시작합니다. 네. 마약이 퍼져요. 자, 마약이 퍼지는데 그렇다면 이탈리아에 파견된 중국 공안은 그 마약을 단속하느냐? 할 리가 있나? 할 리가 없지요. 왜? 아니 삼합회를 왜 중국 공안이 건드리겠어요? 응? 안 건드린다니까. 네. 마약, 어마약. 그 다음에 인신매매, 성매매. 아까 영상에도 다 나왔죠.
일어나요, 일어나. 예. 저는 그 중국 여자들이 매춘을 하는 아파트를 가봤습니다. 아니, 안에 들어간 건 아니고 바깥에서 봤어요. 예. 바깥에서 봤어요. 어떤 구조로 움직이는가. 여자들은 안에 있더라고. 밖으로 나오지 못해요. 그걸 관리하는 중국인 남자 포주가 한 명 있습니다. 감시인이. 그 관리하더라고. 어? 많아요. 바르셀로나에 무진장 많아. 그런데 이탈리아에도 많은 걸로 알고 있어요. 이탈리아는 내가 위치를 몰라. 그래서 찾지도 못했지만은 바르셀로나에서는 제가 2군데를 알아요. 어디 있는지. 그래가지고 그런데도 봤어요. 어떻게 움직이는가. 그런 데가 다. 그럼 거기 와 있는 여자들은 누구다? 검은 아이들. 중국에서 한전의 정책에 의해서 더 태어난 아이들은 남아 선호 사상이 있으니까 남자 아이는 등록을 시키고 여자 아이는 18세가 되면은 중국을 떠나야 됩니다. 안 떠나면 어떻게 될까? 장기 매매가 되겠지. 응? 죽기 싫으면 떠나야죠. 그런 애들은 바깥으로 나간다고. 근데 나갈 때 그냥 나가는 게 아니라 어차피 얘네들은 등록이 안 된 애들이에요. 그렇죠? 18세에서 주민증이 나와야 등록이 되는 인간이지. 등록이 안 됐다니까. 해외 나갈 때 결국 어떻게 된다? 중국 삼합회 범죄 조직에 당연히 연루돼서 해외로 나갑니다. 정상적인 절차로 나갈 수가 없어요. 얘네들은. 그러면은 중국 범죄 조직하고 연루돼서 해외를 나가게 된 그 중국 여자가 할 수 있는 일은 뭘까? 예쁘면 성매매고 못생겼으면은 저기 아까 했던 중국 봉제 공장 같은 거 있지. 아까 바르셀로나에. 그런 데서 방지기를 하는 거예요. 하루 종일. 그렇게 쓰이는 겁니다. 네. 이런 일들이 지금 벌어지고 있어요. 유럽에서 어마어마하게 벌어지고 있어요. 어마어마하게. 거기만 그러느냐? 아프리카도 마찬가지. 아프리카도 예외가 아니에요. 네. 중국이 1대1로를 하면서 아프리카에도 진출했습니다. 아프리카에서는 자원 외교 때문에 한 거예요. 그럼 자원 외교를 하는데 아프리카에서 예를 들어 나이지리아에서 석유를 이게 시추한다. 그건 중국의 석유 회사가요. CNPC 같은데. 그러면은 거기서 일하는 노동자들은 죄다 중국인입니다. 왜? 그게 단가가 싸게 맥히니까. 어차피 그 노동자들 전부 다 검은 아이들이에요. 그러니까 중국에서도 아들 태어날 경우도 있잖아. 아들 콘돔이 찢어져서 뭐 이런 식으로 해서. 그럼 어떻게 돼요? 한 놈만 등록시킨다고. 한 놈은 등록이 안 돼. 그럼 그 등록 안 된 애들이 그렇게 쓰이는 거예요. 결국. 나가서 일을 한다고. 거의 뭐 그냥 무임금으로 일하는 거죠. 거의 공짜다시피 할 정도로. 그렇기 때문에 중국 애들이 석유 시추 사업을 할 때 입찰을 들어가면은 다른 국가들이 써낼 수 없는 저가로 입찰을 해버린다고요. 왜냐? 거의 인건비나 노동력은 고려의 대상이 아니니까. 그래서 그렇게 일을 하는데 그러면은 그 노동자들도 사람인데 일할 때 힘들잖아요. 일은 고되지. 음식 개같지. 잠자는 거 더럽지. 월급 쥐꼬리만큼 나오지. 불만이 팽배할 거냐. 그 불만을 어떻게 상쇄시킬 거예요. 에? 그 불만을 상쇄시킬 수 있는 방법은 뭐예요? 그게 바로 중국의 검은 아이들 중에 여자아이로 태어난 아이들을 아프리카에 보내서 성매매를 시킵니다. 바로 현대판 위안부예요. 중국 애들이 맨날 일본 제국에게 위안부, 소녀상 맨날 태우고 사죄해라 얘기하죠. 근데 중국 공산당이 그 짓을 합니다. 지금. 중국 공산당 애들이 중국의 불법으로 태어난 건 아니지. 검은 아이들. 어쨌든 검은 아이들을 남자들을 노동자로 보내고 그 노동자 애들이 불만을 가질까봐 거기다가 성접대를 붙여버린다고. 말 그대로 위안부지 뭐야 그게. 근데 뭐 그것만 하냐? 거기에 이제 또 아프리카 흑인들도 가서 하지요. 에이즈가 창궐을 하죠. 네. 이 일이 벌어지고 있어요. 전 세계에서 벌어져. 그럼 우리나라는 예외일까? 반월공단에 중국 여자들을 중심으로 한 매춘 없어요? 나 있는 걸로 알고 있는데. 응? 반월공단 거의 중국화됐잖아요. 네? 이런 거 하고 있다고 지금. 근데 문제는 우리나라 인권 얘기하는 애들은 도대체 어디 갔어? 인권주의자들 이런 거 왜 얘기 안 해? 이런 얘기 절대 안 한다고. 물론 개 중에 또 이제 또 재수 없으면은 장기 매매로도 팔려가죠. 파키스탄 여자들 제가 저번에 얘기했잖아요. 그래서 어떻게 돼요? 중국에서 검은 아이들을 해서 이렇게 내보내다 보니까 또 어떤 문제가 생겨요? 등록은 아들만 시키다 보니까 남자 인구가
어마어마하게 많아지고 여자 인구는 쪼그라들었어. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 그 부족한 여자 인원을 충당하기 위해서 외국으로부터 여자를 납치를 해간다고. 인신매매범. 그러니까 중국 사마페 같은 범죄 조직이 중국 국내에 있는 검은 아이들을 잡아다가 유럽에 인신매매를 하는 경우도 있지만 또 마찬가지로 동남아시아에서 또 그렇게 인신매매로 또 애를 또 갖고 들어와요 또. 예. 그런 짓을 하고 있다고요 그게. 그래서 중국 농촌 총각들에게 이러한 여자들을 비싼 값에 팔아먹는 거지. 이게 인신매매지 매매. 예. 요 짓을 한다고 요 짓을. 근데 그것도 누구랑 하느냐? 중국하고 긴밀한 국가들만 합니다. 왜? 중국하고 긴밀하지 않은 국가에 있다 큰일 나지. 여러분 중국 애들이 미국 가서 미국 여자 납치에다가 중국에다가 성매매나 인신매매로 팔아넘긴다는 얘기 들어본 적 있어요? 못합니다. 영국 여자 잡아다 프랑스 여자 잡아다 하나? 큰일 나지. 중국과 긴밀한 교류를 하는 나라랑 합니다. 왜냐고요? 중국 공산당과 긴밀한 교류를 하게 되면 반드시 부정부패가 발생하거든. 반드시 범죄 조직이 들어가고 마약이 들어가고 매춘 산업이 들어가요. 그렇기 때문에 그 루트를 타고 들어오는 거라니까. 그러다 보니까 1대1로 국가들 중에 가장 이 서남아시아에서 중국이 투자를 많이 한 파키스탄 여자를 데리고 가는 거예요. 그래서 그렇게 어떻게 보면 동맹국 아니야. 동맹국 여자를 납치해다가 중국 농촌총각에게 팔아버리는 거야. 이런 황당한 짓을 한다고. 황당한 짓. 베트남 여자 잡아다가 팔아버리고 미얀마 여자 잡아다 팔아버리고 한국 여자도 잡아다 팔지 않을까? 왜냐면 한국 사람들 호구니까. 중국이 아무리 뭐라고 해도 꿈찍 소리도 못하고 맨날 네네네네 하고 그러잖아요. 내시처럼. 응? 그렇기 때문에 우리나라도 예외가 아닐 거예요. 왜냐? 한류 때문에. 한류 때문에 그래요. 이건 제가 몽골에서도 느꼈어요. 몽골에 가면요. 몽골도 한류 때문에 한국 음식을 먹습니다. 맨날 고기만 먹다 이제는 고기만 먹는 게 아니라 뭐 쌈장, 그다음 뭐 배상추, 뭐 그다음 뭐 삼겹살 이렇게 해서 먹어요. 그래서 이제 부자들은 아예 텃밭을 만들어서 거기다 상추를 키워서 먹기도 한다고. 근데 몽골도 부자는 있단 말이에요. 그러다 보니까 어떻게 해요? 걔네들이 북한 가정부를 고용해서 씁니다. 왜냐면 한국 가정부는 비싸니까 인건비가 안 맞으니까. 그래서 한국의 한류 바람을 이용해서 북한 가정부들을 데리고 와서 써요. 또 그것만 있느냐? 아니에요. 중국 애들도 한류의 영향 때문에 탈북자들을 데려다가 탈북 여지요. 정확히 얘기하면 탈북한 여자들을 데려다가 농촌 총각한테 팔아먹거나 성매매를 시키는 경우가 무진장 많아요. 근데 그래서 탈북한 사람들 중에 내가 봤을 때 조선족한테 겁탈 안 당한 여자가 있었을까? 예쁘다면. 응? 우리나라로 들어온 탈북녀들 중에 조선족 브로커들한테 손 탔을 텐데 분명히. 운 좋으면 한국 들어오는 거고 재수 없으면 거기서 중국으로 나가는 거죠. 보통 중국 단동에서 그렇게 탈북녀들, 그렇게 중국 남자들 한류 때문에 한류의 인기를 얻어서 탈북녀들 잡아다가 중국 이게 그런 걸 공급할 때 그 탈북녀들을 돼지라고 불렀습니다. 예, 은어로. 돼지라고 부른 건 굉장히 의미심장하죠. 어? 뭐 재수 없으면 장기 매매로도 가나 보지 뭐. 어? 시집 가는 게 아니라. 그런 경우가 비일비재했다고. 어? 제가 중국 고대사, 아니, 그러니까 우리나라 고대사 연구 때문에 내가 동북삼성도 갔다고 그랬잖아요. 동북삼성 가 있으면 그런 것들을 목격하는 거예요. 아, 이런 일들이 벌어지고 있구나. 왜냐 중국 단동을 통해서 들어오고 교류가 일어나거든. 네. 네. 그래서 이런 일들이 지금 어마어마하게 많이 일어나요. 그러니까 중국 공산당이 무너지는 이유는요. 설명을 하려고 그러면은 진짜 밤새도록 얘기해도 끝이 없습니다. 너무 많아. 이런 일들이 지금도 일어납니다. 이게 단순히 중국 국내에서 중국 사람만을 대상으로 하는 게 아니라 해외에 있는 외국인까지 다 건드린다니까. 여러분도 예외가 아니에요. 어디 볼까? 우리나라가 어디 보자. 1년에 얼마큼 실종자가 있는지. 통계. 볼까요?
성인이 실종 신고 후에 3년간 3,800명이 죽었대요. 되게 이상하죠? 성인이 설마 길을 잃어버릴 일은 없잖아. 에? 최근 5년간 7,746명이 실종 선고가 됐답니다. 사망 처리가 됐다는 것은 시체를 발견한 거죠. 그럼 나머지 발견 못한 사람들은 어떻게 됐어? 5년간 7,746년이면 1년 동안 1,000명이 넘게 사라지는 거네. 1년 동안. 응? 매년 1,500명이 사망 처리가 된대요. 이 사람들 다 어디 간 거야 도대체? 왜 죽는 거야 갑자기? 어? 이런 거 조사 안 해? 에? 이런 거. 이거 장기 매매랑 굉장히 관계가 깊을 텐데. 혹은 좀 여자가 예쁘면은 중국으로 데려가겠죠. 잡아서. 뭐 잡아가는 게 뭐가 어려워? 어? 여러분 요즘은 한국에서 사람 한 명 납치해서 중국 데리고 가는 거 일도 아니에요. 차이나타운 가면 되잖아. 인천이나 이런 데 통해서. 얼마든지 내보낼 수 있죠 사람을. 응? 일도 아니라고. 코코카님 감사합니다. 지금 이런 식으로 해갖고 지금 중국, 그러니까 중국과 교류가 많이 나면 많이 일어날수록 실종자나 범죄자나 살인사건이 같이 증가합니다. 왜냐고요? 중국은 이 메커니즘을 안 할 수가 없어요. 자, 중국 아까 이거 있죠? 이거 국내에서 이거 메이드 인 차이나라고 여기 써 있습니다. 아니 중국에서 이런 물건을 만들어서 이탈리아에 파는데 어떻게 이탈리아에서 만든 것보다도 먼 중국에서 배를 타고 온 이 물건이 더 쌀 수가 있을까요? 여러분 생각해 보신 적 있습니까? 응? 이탈리아 현지에서 만든 게 운송비가 거리가 짧으니까 쌀 거 아니에요. 근데 어떻게 현지 제품보다 중국 제품이 그것도 중국에서 만들어져서 이탈리아까지 오는데 이게 어떻게 더 쌀 수가 있지? 에? 쌀 수가 없잖아. 이게 불가능하잖아요. 네? 근데 이게 왜 쌀까 하는 거예요. 이유는 간단합니다. 중국에서 중국 죄수들을 이용하거든. 감옥에 갇혀있는 죄수들. 네? 감옥에 갇혀있는 죄수들을 중국에 있는 제조업의 회사에서 데려가 씁니다. 네? 이건 뭐 거의 인건비 제로나 다름없지. 싸요. 그래서 얘네들이 천문학적으로 낮은 가격에 물건을 만들어냅니다. 왠 줄 알아요? 얘들은 죄수거든. 거의 공짜로 쓰다시피 한다고. 자, 그러면 거기서 예를 들어 교도소에서 그렇게 노동자들을 데려다가 쓸 때 과연 중국 교도소의 교도소장은 그 제조업 사장과 유착관계가 없을 것 같아요? 다 있지. 상부상조인데. 응? 싼 인건비로 사람을 데려다 쓰는 만큼 어느 정도의 상납비는 예의죠. 예의. 예? 이런 관계가 형성되어 있다고. 그래서 메이드 인 차이나 작품이 싼 이유는 간단해요. 죄수를 쓰기 때문입니다. 근데 문제는 중국에 3개 공장이 된다고 떠들었잖아요. 물론 지금도 공장 많아요. 근데 그 많은 중국 공장에서 어떻게 그렇게 값싼 제품을 만들어내냐는 거지. 응? 그러다 보니까 어떤 일이 발생하느냐? 중국은 일종의 장발장 같은 그런 법 체계를 갖고 있습니다. 옛날 때 뭐 짱발장이 뭐 배고파서 빵 하나 훔쳤다가 뭐 종신연당 하고 막 그랬다면서 중국범이 그래서 엄해요. 왜냐고요? 노동력이 부족하거든. 그러니까 저임금 노동력이 부족해요. 중국도 요즘 먹고 살만해지고 경제가 성장하다 보니까 인건비가 올랐습니다. 그러면 수출 경쟁에 지장이 있어요. 저임금 노동력이 필요해. 그 저임금 노동력은 어디서 공급되나요? 교도소입니다. 교도소에서 공급돼요. 근데 노동자를 필요로 하는 기업은 많아. 이 제조업체들이. 근데 죄수는 한정돼 있어. 그러면 어떻게 해야 돼? 중국식으로 생각하면 돼요. 죄수를 만들면 돼요. 그냥 죄수를. 응? 죄수를 만들면 되는 거야. 그 죄수가 감옥에 들어가서 일을 하면은 그렇게 그냥 데려 쓰면 되지. 지금 내 방송을 감시하는 중국 스파이들 잘 보란 말이야. 지금 내가 하는 말이 거짓말인가. 이런 거 싫어서 우리나라에 도망친 사람들 있잖아. 조선족들, 한족들. 근데 니들은 왜 그러한 공산당으로서 벗어나서 한국에 살면서 왜 또 중국 공산당에 부역 행위를 하지? 그게 싫어서 한국에 왔으면 이 삶을 영위하기 위해서 오히려 중국 공산당을 상대로 싸워야 되는데 왜 여기서 중국 공산당의 부역자 노릇 하냐는 거예요. 그래서 내가 비겁하다고 하는 거야. 어? 여기 와서 살려면은
여기를 위해 싸우려니까 너희들의 적은 중국 공산당이야. 우리가 아니라고. 잘 봐도 내가 하는 말 잘 들으라고. 이거 처음 듣는 얘기 아니잖아요. 분명히 자기 주변에서 일어난 일일 텐데. 내가 중국에서 이런 거 얼마나 많이 봤는데. 내가 얘기했잖아요. 저는 중국 오도구 이런데 외국인들 사는 아주 뭐 왕징 이런데 아주 뭐 호화찬란한 길거리에서 산 게 아니라 완전 중국인들이 사는 거주 지역에 살았기 때문에 중국 서민들의 삶을 저는 직접 보고 거기서 살았다니까. 나도 거기서 살았어요. 네. 그래서 이런 메커니즘을 너무 잘 알아. 어떻게 진짜로 움직인다는 거를. 이런 일들이 지금 일어나고 있다고. 그러니까 니들도 그 한국에서 살려면 이런 것들을 하려는 거예요. 왜 조선족들은 중국 대사관 앞에서 왜 안 싸워? 너희들만 탈출했으면 다야? 너희들만 여기 와서 배부르게 살면 다 한 거야? 아니잖아요. 남아있는 가족들이 있고 친구들이 있잖아요. 왜 그 사람들 위해서 안 싸우지? 오히려 한국에 와서 한국을 중국화 시키는데 노력해. 한국이 중국화되면 너희들은 또 어떻게 돼? 또 딴 데로 떠날 거 아니야. 그런 식으로 중국 공산당의 세력을 전 세계에 확장시키게 되면은 나중에 니네들이 도망칠 곳은 어디야? 전 세계 어디도 없다고요. 다 중국화 시키면은. 그렇기 때문에 중국 공산당은 없어져야 되는 거예요. 이 메커니즘이 움직이기 때문에. 그리고 중국 공산당 간부들은 이 메커니즘을 통해서 국내에서 착복한 불법 자금들을 해외로 돈 세탁을 해서 유출시키는, 그러니까 은닉하는 용도로서 해외의 명품 브랜드나 이런 걸 제가 산다고 예전에 얘기했잖아요. 마약 유통도 그렇게 해서 합니다. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 그 지역까지도 경제가 병들어 버리는 거예요. 중국 공산당들의 그러한 돈 세탁, 그 다음에 그러한 부정적인 재산 축체, 그 다음에 외환 해외의 불법 반출, 중국 공산당 간부들의 부귀 영화를 위해서 하는 이 프로세스 때문에 주변 국가들도 병들어 죽고, 그리고 그 프로세스에 이용당해서 바로 검은 아이들, 그 다음에 중국의 가난한 사람들, 농민공들이 거기 착취를 당하는 거라고. 근데 왜 프롤레타리 혁명 안 일으킬까? 이런 거야말로 진짜 프롤레타리 혁명을 일으켜야 되는 거 아닌가? 근데 왜 우리나라 정의당이나 이런 애들은 입 다물고 왜 중국 공산당 애들하고 짝짝꿍을 하려고 그래? 그리고 왜 민주당의 추미애 같은 사람은 세계 공산당 선언 가서 나는 공산당이 좋아요 이런 기조연설이나 하고 왜 이런 짓을 하냐는 거야. 인권이 어디 있어 도대체? 인권뿐만 아니라 그 자국민을 병들게 하는 행위거든요. 근데 이거를 기꺼이 하고 있잖아. 그래서 제가 이야기하지 않습니까? 지금 문재인 정권을 쓰러뜨리기 위해서 싸울 때는 여러분들이 방공 얘기해봐야 씨알도 안 맥힙니다. 에? 요즘 빨갱이가 어디 있어요? 요즘 공산당이 어디 있어요? 이런 식으로 나가버린다고. 얘들 논리는 그렇게 나가. 그렇기 때문에 친중을 얘기해야 돼요. 친중은 현재 진행형이거든. 꼼짝 못합니다. 왜? 엮인 게 많아서. 그래서 중국 문제 자꾸 건드리는 거예요. 예? 스마트 시티 관심 갖는 겁니다. 스마트 시티 기껏 이슈화 시키려고 했더니 김건모 사건 터지네. 와 하는 거죠. 우와. 어쩜 이렇게 타이밍도 절묘하게 김건모 사건이 스마트 시티와 같이 빵 터지냐는 거예요. 문제는 국민들인데 국민들의 시선은 스마트 시티 건설을 통해서 우리의 개인 신상 정보가 유출되고, 그리고 우리의 국부가 중국에게 1조 이상의 돈이 나가는데 거기에는 관심을 안 갖고 맨날 김건모가 섹스했대? 안 했대? 때렸대? 안 때렸대? 여기에만 관심을 갖는 거예요. 희한하지 않아요? 그거를 왜 MBC, KBS, SBS 같은 데가 동시에 받아서 받아쓰기를 해주지? 우리가 이야기하는 스마트 시티는 왜 SBS, KBS, MBC 같은 데 받아쓰기를 안 해주지? 이상하지 않아요? 그런 거라고. 여러분들은 이런 걸 잘 봐야 돼. 이런 거를. 무엇이 더 중요한지를. 무엇이 더 중요한데? 인권? 술집 여자 인권. 누가 인권 나쁘대? 나 지금 얘기한 게 다 인권에 대한 문제예요. 내가 말한 이 인권은 중요하지 않아? 무엇이 더 중요한지 구별 안 가? 근데 여전히 지금도 여러분들은 스마트 시티에 대한 거에 대해서 관심을 안 갖습니다. 좀 보세요, 좀. 뉴스를 보라고. 그러니까 현재 여러분들이 왜 요 모양 요 꼴로 사느냐? 좌빨들이 어쩌저쩌고.
남 탓하지 마세요. 여러분들이 좀비입니다. 여러분들이 좀비예요. 여러분들이 이러한 시선 돌리기에도 여전히 똑바로 봐야 될 것들을 봐야 되고, 여러분들이 무엇을 더 관심을 갖고 집중할지를 관심을 가지면 되는데, 문제는 여러분의 뇌 자체가 이미 그러한 프로파간다에 익숙해져 있습니다. 개돼지가 맞죠. 정확히 얘기하면 뭐다? 파블로스의 개지요. 플란다스의 개가 아니라 파블로스의 개입니다. 파블로스의 개가 뭔지 아시죠? 땡땡땡 종을 치고 먹이를 주고, 땡땡땡 종이 치고 먹이를 주고 하면 거기에 익숙해져서 나중에는 종만 쳐도 개가 침을 질질 흘린다. 그게 파블로스의 개의 이론 아닙니까? 여러분들은 모든 이슈만 있으면, 연예인 사건 빵 터뜨리면은 마치 종을 치는 것처럼 거기만 쳐다봐. 이러는 거지, 그냥 똥개처럼. 그냥 늘 그래왔죠. 이것도 몇 번이 반복됐으면, 적어도 개가 아니라면은, 인간이라면 이것 봐라, 우리 시선을 돌리려고 하네 하고 눈치를 채고, 아무리 종을 쳐도 야야야 이것들 거짓말하는 거야 하고 딱 돌아서야 되는데, 문제는 우리나라의 우파 사람들도 별 차이 없다 하는 게 큰 문제입니다. 그래서 이슈화를 못 시키는 겁니다. 그 좋은 기회를 날려먹고 있는 거예요. 여시제라는 언급이 나왔음에도 불구하고 날려먹고 있어요. 그렇죠? 그게 여러분들의 한계입니다. 예. 그래서 지금 이런 식으로 굉장히 지금 많은 일들이 벌어지고 있고, 이탈리아에서 벌어졌던 이러한 일들, 아프리카에서 벌어졌던 일들은 남의 얘기가 아니라 지금 우리나라에서 일어나는 현재 진행형이고, 왜 우리나라에서 복지 퍼플림이 일어나는가에 대한 이미 그 원인과 이유는 이미 이탈리아에서 다 일어났어요. 똑같은 일이 우리나라에서 벌어지고 있는 건데, 우리나라 사람들은 아예 눈을 꼭 닫고, 우리나라는 우파는 뭐가 관심 있어요? 문재인 개새끼, 문재인 타도, 이것만 얘기해. 여러분, 중국이 우리나라를 침탈하고 있습니다. 얘네들이 우리나라 정치인들을 매수해가지고 우리나라의 정치인들이 누가 돼도 우리가 중국에 부역하게끔 만들고 있습니다. 그러면 왜 우리 국회의원 욕해요? 왜 우리 국회의원이 얼마나 열심히 일하시는데요? 이런 개소리만 하는 거예요, 지금. 이런 그림은 보려고 하질 않는 거야. 이런 문제가 일어나고 있는데 이런 거에 대해서 얘기를 하냐고. 얘기 안 하죠? 네. 그러면은 어쩔 수 없는 거예요. 그래서 제가 저번에도 얘기했던 신세계 질서 할 때도 얘기했잖아요. 개돼지에게는 방법이 없다. 그래서 오늘은 요걸로 제가 이 중국화되는 이탈리아에 대해서 방송을 했습니다. 벌써 2시간이 지났어요. 그래서 오늘 요걸로 마치도록 하고, 내일 저희 반중 콘서트 하니까 6시에 많이 와주시기 바랍니다. 그리고 저희도 좀 이제 후원 좀 많이 해주시기 바랍니다. 이제 저희들도 자금이 딸려요. 자금이 많이 딸리기 때문에 많이 지원해 주시고, 저희는 늘 이야기하지만은 저희는 받은 만큼 결과물은 반드시 내비칩니다. 그냥 돈만 낼름 먹고 끝나진 않는 건 여러분들이 잘 아실 거예요. 우리는 반드시 결과물을 내고 있고, 지금도 여러분들이 비록 다수의 우파 사람들이 파블로스의 개처럼 연예인 똥꾸녕, 연예인 빤스 문제에 집중을 하면서 그쪽을 본다 하더라도, 그래서 그쪽이 더 조회수를 늘리고 돈을 버는데 도움이 된다 하더라도, 저희는 끝까지 안 하고, 비록 따분할 수 있고 그리고 좀 무서울 수 있고 그러한 이야기지만, 이 부분을 끝까지 우리는 고수할 겁니다. 왜? 이게 더 중요한 거니까. 따라서 모든 우파 사람들이 개돼지는 아니에요. 그 중에도 각성자들은 있습니다. 그런 분들이라도 몇 분이라도 좋으니까 그런 분들이 저희들에게 후원을 해 주십시오. 그러면 저희들이 이러한 뉴스가 지속적으로 나가고 알려질 수 있게끔 노력을 많이 할 겁니다. 그리고 이러한 것들을 홍보하는 거에 그치지 않고 더 나아가서 정치적인 법안을 마련하고, 그 다음에 국회에 입성할 수 있게끔, 우리의 아이디어를 가진 사람들을 국회에 입성시킬 수 있게끔 지속적인 교육과 오리엔테이션 계속 해가지고, 우리가 왜 반중이 필요한지, 왜 이러한 문제를 우리가 고려해야 되는지를 계속 국회의원들에게 알려야 되고, 그런 거에 대해서 심각성을 느끼고 우리에게 동조해 줄 수 있는 그러한 사람들을 많이 키워야 됩니다. 네. 그러니까 그러한 의미에서 새벽당 쪽도 많이 당원도 가입해 주시고 당비도 많이 지원해서, 우리가 지금 캠페인을 하는 이런 것들이 단순히 일개 유튜버의 세상에 대한 한풀이가 아닌
그 실질적인 변화가 될 수 있도록 노력해 주시기 바랍니다. 네. 그래서 오늘 크리에이트 게임은 이것으로 마치고 오늘 끝까지 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 네. 오늘 그 끝날 때 그 집회 영상 있죠? 그거 보여주면서 끝내주세요. 네. 마치도록 하겠습니다. 네. 안녕히 가십시오.